Carnatic music, characterized by its captivating melodies, intricate rhythms, and spiritual depth, is deeply intertwined with the spiritual and cultural fabric of our nation. While Carnatic music cherishes its rich heritage, it has also embraced innovation and adaptation to cater to modern sensibilities. It is to explore how exactly this balancing act of preserving its traditions while embracing change happens that we are gathered here today. We have with us on stage four distinguished panelists who are experts in their chosen field of vocal or instrumental music. Shri Vijay Shiva, a veteran vocalist, is a crowd puller at any sabha he graces with his mesmerizing performances. His efforts to promote young artists and rasikas via his Youth Association for Classical Music, YACM, is but a small example of his many initiatives to bring together the musician fraternity and support rising talent. Shri Kumaresh Rajagopalan, identified as a child prodigy, is a violinist nonpareil. He plays classical music with colorful modern flourishes and has explored fusion music along with jazz and electronic musicians. He has redefined the teaching methods and repertoire for the students of violin through his online portal, Bowing with Fiddling Monk. Grandson of legendary mridangist Sri Palgat Mani Iyer, Sri Palgat Ramprasad was trained from an early age by his father, Sri T.R. Rajaram, in the rigorous traditional genre. A new offering at his concerts is his presentation of Purandaradasar's song as one of the main songs as opposed to a lighter addition at the end. Carnatic vocalist Sri Sandeep Narayan is the first US-born and raised musician to move to India to take up music as a full-time career and make a mark for himself in this stringent field. He also experiments by collaborating with multiple musical genres without diluting the traditional essence of Carnatic music in the slightest. We welcome each one of you. Very, very happy to have all the four of you. Vijay Shri School of Harikatha is privileged and honored to have these great musicians and looking forward to their valuable insights. Now, climax, pinnacle, Sangeeta, Sampradaya Sangeeta, what you stand for. How do you perceive it in the modern times is the topic for this panel. Sampradaya Sangeeta in modern times. So we will begin with the first question. சம்பிரதாய சங்கீதத்தை அப்படியே ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி பெரியோர்கள்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாலோ ஜிஎன்பி அரியக்குடி செம்மங்குடி மாமா எல்லாரும் எப்படி கொடுத்துட்டு இருந்தார்களோ அதே மாதிரி இப்போ கொடுத்து அதே அளவுக்கு பெரிய திரளா மக்கள் வரக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கா இல்லையா? டாக்டர் செம்மங்குடி அவர்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியில கலந்துட்டார். அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை நான் சொல்றேன். அந்த நிகழ்ச்சி என்னன்னாக்க ஸ்ரீ முஸ்ரி சுப்பிரமணியருடைய சிஷ்யர் ஸ்ரீ சி.வி. நரசிம்மன் அவரோட லார்ஜ் கலெக்ஷன், அந்த கலெக்ஷனை மியூசிக் அகாடமிக்கு டொனேட் பண்ணார். அதுல டாக்டர் செம்மங்குடி அவர்கள் பேசியிருக்கார். இட்ஸ் ஆன் ரெக்கார்ட். இந்த மாதிரி ஆர்கைவ் பண்ணிட்டு எங்க பழைய பாட்டெல்லாம் கேட்காதீங்கோ, நாங்களே மாறிட்டோம், இப்ப நாங்க வேற மாதிரி பாடுறோம், இதெல்லாம் நீங்க கேட்டு நீங்க சிரிப்பேள், தயவு செஞ்சு கேட்காதீங்கன்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் பப்ளிக்கா. இது அவருடைய வார்த்தை, என்னோட வார்த்தை. சங்கீதம் மாறிண்டே இருக்கு, அது இன்னும் மாறப்போறது. ஒரு செம்மங்குடி மாமா காலத்திலேயே மாறி எடுத்தோம்னா ஒரு 100 இயர்ஸ் எவ்வளவு மாறி இருக்கு. சோ அந்த மாற்றம் ஒன்றுதான் நிச்சயம். எந்த மாதிரி மாற்றங்கள், எந்த மாதிரி மாறுபட்டு இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? த்ரூ அவுட் தி இயர், த்ரூ அவுட் தி சே லாஸ்ட் 20-30 இயர்ஸ். லாஸ்ட் 20-30 இயர்ஸ்ல நான் கவனிச்சது, தம்புரா கலையம் போயிடுது. பாதி கச்சேரி மேல தம்புராவே கிடையாது, எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் தான். மிருதங்கத்தோடைய வாசிப்போடைய ஸ்டைல் எல்லாம் எடுத்து எல்லா மிருதங்கும் ஒரே மாதிரி தான் கேட்கறது எங்களுக்கு. உரிமையாளபுரம் சிவராமன், பாலகாட் பணியர், பாலகாட் ரகுன் தனி டிஸ்டிங்க்ட் ஸ்டைல் இருந்து போக கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு.
பாட்டாந்திரங்கள் இந்த ஸ்டைல் அந்த ஸ்டைல்னு இருந்து we could identify. ஒருத்தர் பாடினார்னா இவர் இந்த ஸ்டைல்ல வராருன்னு தெரியும். இப்ப அது கண்டுபிடிக்க முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். தோடி பாடுற விதம் மாறி போச்சு. சரிக we don't hear it at all. சரிகன்னு கேட்கிறோம். தோடி மாறிடுது. ராகங்கள்லாம் மறைஞ்சு போச்சு. கர்ணரஞ்சனிங்கிற ஒரு ராகம் வந்தது, சாளக பேரையும் மறைஞ்சு போச்சு. நம்ம கண்ணுக்கு ஏத்தாப்புல பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு டிஃபரன்ஸ். இது பிற்பாடு இன்னும் வேற விதமா மாறும். நான் நல்லதுக்கு மாறுமா கெட்டதுக்கு மாறுமாங்கிற ஜட்மெண்ட் எல்லாம் பேச வரல. இட் இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச். இப்போ கர்நாடிக் மியூசிக் இவ்வளோ சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்போ அப்கமிங் ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு இதை எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்ணி நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு எப்படி இதை கொடுப்போம்? அதாவது சம்பிரதாயம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாக்கா அது ஒரு டபுள் எட்ஜ்ட் ஸ்வோர்டு மாதிரி. அது ஒன்று ரொம்ப லிமிட்டிங் ஃபேக்டராக பார்க்கலாம், இல்லைன்னா லிமிட்லெஸ் ஃபினாமினாவாக பார்க்கலாம். அது நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் அதை பொறுத்து இருக்குது. சங்கீதம் இப்போ ஒரு 60 வருஷமாக எப்படி இருக்குது, அதுதான் சம்பிரதாயமா அப்படின்னா இல்லை. மைக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி சங்கீதம் வேற மாதிரி இருந்தது. அதுக்கு முன்னாடி மும்மூர்த்திகள் காலத்தில் வேற மாதிரி இருந்தது. அதுக்கு முன்னாடி வெங்கடமகி, கோவிந்தர் தீக்ஷித் அவரெல்லாம் சாஸ்திரத்தையும் மாற்றிட்டா, சங்கீதத்தையும் மாற்றிட்டா. மேளகர்த்தா ராகம்னு கொண்டு வந்தா, அப்போது அந்த கிரமம் சார்ந்த சங்கீதம் ஃபுல்லாக போயிடுது. ஸோ சம்பிரதாயம்னு வந்துடுத்துனாக்கா அது நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் அது ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் ஆடியன்ஸ், நாங்கள் பர்ஃபார்மர் அண்ட் மியூசிஷியன்ஸ். நாங்கள் பார்க்குற சங்கீதம் வேற, நீங்கள் கேட்குற சங்கீதம் வேற. ஒரு மியூசிஷியன் இஸ் நாட் ஒன்லி எ பர்ஃபார்மர். அவருக்கு பல டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குது. இது ஒரு ஜர்னி. இது R&D மாதிரி வீட்டில் பண்ணிட்டு இருப்போம். நீங்கள் பார்க்கறது கேட்குறது நாங்கள் பாடுற கச்சேரி 2 hours மட்டும்தான். எங்களுக்குள்ள பல பரிமாணங்கள் போயின்னு இருக்கும். தியாகராஜர் நாதோபாசனாச்சேன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கார். நாதோபாசனா, நாத தனுமனிஷம், ஸ்வர்ராக சுதா. நாதம்னா என்ன தேடுங்கோ அப்படின்னு இருக்கார். நாதம் வேற, கச்சேரி பாடுறது வேற. ஸோ பார்த்தேன்னாக்கா ராகம் தாளம் தான் சம்பிரதாயமாக இருந்தது அப்படின்னா இங்கிலீஷ் நோட்னு ஒன்று வந்தது. அது எப்படி வந்தது? நீங்கள் ஒத்துண்டேள் சம்பிரதாயம் அது தெரியாது. இப்போது கச்சேரியில் அபங்கெல்லாம் வந்துவிட்டு, நான் தப்பு சொல்லலை, வெரி குட், வெரி குட். ஏன்னா ஒரு புது டைமென்ஷன் மியூசிக் கிடைக்கிறது. அது ராகம் தாளம்ல இருக்கா தெரியாது. ஸோ அந்த டிசிப்ளின் ஆஃப் சம்பிரதாயா அது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா, இட் கிவ்ஸ் யூ, அதாவது ஒரு மரத்தோட ரூட் எவ்வளோ கீழே கீழே போகிறதோ அதுக்கேற்றபடி மேலே பூவும் பழமும் கிடைக்கிறது. சம்பிரதாயம்னு அப்படி, இட்ஸ் டிசிப்ளின். அந்த டிசிப்ளின் ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் ஃப்ரீடம் கிடைக்கும். சங்கீதம் மாறணும், அது காலகட்டத்துக்கு ஏற்றபடி அந்த சேஞ்ச் இல்லை அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் ஏ லிவிங் ஆர்ட் ஃபார்ம். நம்ம ஆர்ட் ஃபார்ம் கிளாசிக்கல் ஆர்ட் ஃபார்ம் கிடையாது. கிளாசிக்கல்ன்றது வெள்ளைக்காரன் கொடுத்த வார்த்தை. அது 16th century மியூசிக். நம்மளோடது சாமவேதத்துக்கு முன்னாடிலேருந்து இருக்குது, இன்றைக்கும் இருக்குது. இன்றைக்கி பாடுற கல்யாணி வேறு, அன்றைக்கி பாடின கல்யாணியே வேறு. ஸோ நம்ம சாஸ்திரிய சங்கீதம்னு சொல்லணும், அதை கிராமட்டிக்கல் மியூசிக்னு சொல்லணும். ஒரு கிராமர் இருக்குது அதுக்கு. கிளாசிக்கல் மியூசிக் கிராமர் இருக்குது, அது எனக்கு தெரியாது. நம்ம மியூசிக் ராகம் தாளம்னு பெரிய கிராமர் இருக்குது. ஹீ கேன் கம்போஸ் எ சாங் டுமாரோ அண்ட் சிங். That is create is monodharma. His expression should come out. ஸோ நீங்கள் as an audience என்ன கேட்குறோம், என்ன இருக்குது, ப்ரீ கன்சீவ்டாக இருந்தேன்னாக்கா சம்பிரதாயம் மாறும். ஃப்ரீயாக இருந்தேன்னாக்கா சம்பிரதாயம், நீங்கள் வில் பி பார்ட் ஆஃப் தட் சம்பிரதாயம். ஸோ இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும்னு முடியாது. அப்போ என் கிரியேட்டிவிட்டி வராது வெளியில். ஸோ சங்கீதம் ஷுட் சேஞ்ச். சம்பிரதாயம் In this context, ஜஸ்ட் இப்போ ஓதுவார்கள் சொல்லும் பொழுது இந்த ராகங்களெல்லாம் ப்ரிசர்வ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நாங்க 11,000 பண்கள் இருந்த போதிலும் 23 பண்களே பாடிக்கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு இப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஓதுவார்கள் சொன்னார்.
இந்த 23 பண்களே ஏன் பாடிக்கொண்டு இருக்கோம்னா, அந்த ராகத்தை, அந்த பண்களை ப்ரிசர்வ் பண்ணி அதை அப்படியே போஸ்டரிட்டிக்கு கொடுக்கறதுக்காக. ஸோ நீங்க சொன்னபடி அஃப்கோர்ஸ் சம்பிரதாய சங்கீதம், த பியூட்டிஃபுல் வேர்ட் சாஸ்திரிய சங்கீதம், அதுதான் நம்ம புக்ல would like to tell you that Sangeeta Saujanya, முதல்லேருந்து நம்ம புக் லான்ச் அன்னைக்கே சொன்னேன், Sangeeta Saujanya right from page 1 to page 120, the last page, Sri Kumaresh ji has been with me throughout the book. Every day we have had discussions to check whether it's on the right lines or not. ஸோ அதில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம புக்கில், சம்பிரதாயம்னா சாஸ்திரிய சங்கீதம் தான். ஷாஸ் அப்படின்னாலே டிசிப்ளின், ரெகுலேட்டட். நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த டிசிப்ளின், ரெகுலேஷன் அலாங் வித் கிரியேட்டிவிட்டி வித்தின் த பர்டிகுலர் லிமிடேஷன்ஸ். பட் இப்போ விஜய் சிவா சார் சொன்னபடி கர்ணரஞ்சனி சாலக பைரவியா மாறுறது, அந்த தோடியே ஸ்ட்ரக்சர் மாறுறது அப்படின்னா அந்த ஷாஸ் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டோடைய மகத்துவம் போயிடுறது. இல்லைம்மா, அப்படி இல்லை. அதாவது இப்போ தோடி இருக்கு, இப்போ ஜிஎன்பி அவர் பாடினா மாதிரியோ, அது ராஜரத்னம் பிள்ளை வாச்சா மாதிரியோ, அதுக்கு முன்னாடி எப்படி வாச்சா நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ அது என்ன ஆகுதுனாக்கா, இப்போ நம்மளுக்கு இருக்கிறது ராகம், தாளம், நம்மளுக்கு அந்த ஒரு காம்பனன்ட் கொடுத்துருக்கா. தோடி வந்து எப்படி இருந்தது சங்கீத சம்பிரதாய பிரதர்ஷனில் இருக்கு, அதுக்கும் இன்னைக்கு தோடிக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. இல்லை சிவா, நான் கொஞ்சம் பாட முடியுமா? கொஞ்சம் பாட நான் முடியுமா? எழுதின எப்படி song மாறி இருக்கு? கிட்டத்தட்ட சித்து பேர் மாதிரி வரும் அது. சிந்து பைரவி மாதிரி. இதுக்கு லிட்டில் I want all four of you to sing little bit. ஏன்னா அது you're எனக்கு அந்த known as தோடி singers. எப்படி இருக்குது நான் கேட்டிருக்கேன், அந்த தோடியை பட் நான் பாட வரல. அந்த தோடி கேட்டிருக்கேன். அந்த தோடிக்கும் இன்னைக்கு குமரேஷ் வாசிக்கூடிய தோடிக்கும் நான் பாடக்கூடிய கண்டிப்பா டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். நான் பாடுறதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. ஏன்னா நம்மளோட மனோதர்ம சங்கீதம், இப்போ பகவத்கீதை இருக்கு, அதுக்கு எவ்வளவு இன்டர்பிரிட்டேஷன் இருக்கு? நிறைய commentaries. அதே மாதிரி That is the greatness of our culture. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் இருக்கு, அதுக்கு எவ்வளவு இன்டர்பிரிட்டேஷன்? எவ்வளவு வியாக்கியானங்கள். ராமாயணம் இருக்கு, எவ்வளவு வாக்கியம். அதே மாதிரி தான் ராகம். ஸோ இதுதான் அப்படி சொல்லிட்டாங்க. then அதுதான் The beauty of Carnatic music is improvisation based on each one's voice. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். Voice, Each instrument. instrument and voice. Voice is also an instrument. அப்படிதான், அப்படி சொல்ல வந்தேன். கரெக்ட். ஏன்னா நம்ம சங்கீதமே, சங்கீதம் சொல்லும்போது சாகித்யம் நினச்சிக்கப்படாது. சாகித்யம் இஸ் எ வெஹிக்கிள் டு கன்வே எ ஃபிலாசபி. அதுக்கு கீழே ஒரு மெலடி இருக்கு பாருங்க, அதுதான் சங்கீதம். இவ எல்லாம் அந்த மெலடியை உங்களுக்கு அந்த சாகித்யத்தோடு சேர்த்து கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு அதை அப்படி சுகமாக கேட்கறது. ஸோ அதில் தான் பக்தி இருக்கு. ஆனால் இவா பக்தி ஸ்வரத்தில் ஜாஸ்தி இருக்கும், சாகித்யத்துலேயும் இருக்கும். அந்த ஸ்வரத்தோடு சேர்ந்து பாடணுன்றது இருக்கு இல்லையா, அதுதான் தே வில் கிவ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ அந்த ஸ்ருதி, அந்த ஸ்வரம்னு வரும்போது, இப்போது ஒரு லாங்குவேஜில் எப்படி நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி சங்கீதத்தில் வி எக்ஸ்ப்ரெஸ் அவர் தாட்ஸ், அவர் இமோஷன்ஸ், அவர் ஐடியாஸ். ஸோ அதனால் சேஞ்ச் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். இவர் சொன்ன மாதிரி சேஞ்ச் ஒன்று தான் கான்ஸ்டன்ட். Yes, Ram Prasad ji. ஒரு 2 பாயிண்ட் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், விச் ஐ ஃபீல் இஸ் ரெலவெண்ட். இதே சம்மங்குடி மாமாவோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கும் போது, எஸ், சேஞ்ச் இஸ் இன்னெவிட்டபிள் அண்ட் இட் ஷுட் பி தேர். ஒவ்வொரு காலத்துலேயும் எல்லாரும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கா, எல்லா மகா வித்வான்களும். பட் அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையாங்கிறத வந்து அவ உணர்ந்தா. ஜஸ்ட் பிகாஸ் இட் வாஸ் நாட் அக்செப்டட், அதுக்கு வேற காரணம் அவ சொல்லலை. தே ஹம்ப்ளி அக்செப்டட். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, ரெக்கார்ட்ஸ்லேயே இருக்குது, ரெக்கார்டிங் இருக்குது. சமங்குடி சீனிவாசையர் நிறையா கச்சேரிகள் தானத்தோடு ஆரம்பிச்சிருக்கார். யாருக்கு பண்ண தெரியாத எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக அதையே பிடிச்சி நின்று இருக்கலாமே. அவர் பாடுறத எல்லாரும் கேட்டிருப்பா. ஒன்றுமே ஒன்று, சம்மங்குடிங்கிற ஒரு ஃபேக்டுக்காக எல்லாரும் கச்சேரி பூரா கேட்டிருப்பா. ஏன் அவர் பண்ணலை? ஏன்னா அது சாஸ்வதம்னு அவருக்கு படலை. அந்த சேஞ்ச் அக்செப்ட் ஆகலை, அதை ஒத்துண்டார் சிம்பிளா. அவருக்கு தெரிஞ்சாலும் அதை நான் பிடிச்ச முயலுக்கும் 3 கால் தான் அப்படின்னு அவர் சொல்லலை. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். So the society has to accept, இல்ல, right? ஒரே நிமிஷம். சாஸ்திரத்துக்கும் தானும் முதல்ல பாடுறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் புரியல தான் வரேன்னா, எனக்கு. ஐ எம் ஜஸ்ட் கமிங் டு தட். இதை எதுக்கு சொல்லணும் வந்தீங்கன்னா, நம்ம சேஞ்ச் சொல்றோமே, அட் எவ்ரி லெவல் எவ்ரி ஆர்டிஸ்ட் ஹேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டட் அட் தேர் ஓன் கம்ஃபர்ட் ஜோன் அண்ட் அட் தேர் ஓன் அவுட் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் ஜோன். ரெண்டுத்தையும் அவள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கா. ஸோ சேஞ்சுங்கிறத வந்து சிலது ஆர்கானிக்காகவும் இருந்திருக்கு,
சிலது இன்ஆர்கானிக்காவா ட்ரையும் பண்ணியிருக்கா. பட் சஸ்டெயின் ஆகாதத நான் பிடிச்ச முயலுக்கு 3 கால் தான் மட்டும் நிக்கல. கரெக்டா? அதுக்கு தான் சொல்லிட்டு வரேன். அந்த ரிலேட்டட் பாயிண்டர்ஸ் தட் இஸ் நாட் சாஸ்திரம் வேற வெரி கரெக்ட் பட் தட் இஸ் நாட் வரேன். he is talking about the change சேஞ்சஸ். aspect. ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் சொன்னோம். Change ஒன்னு aspect. எவல்யூஷன் சொன்னேன், சேஞ்ச் There are சொன்னேன். two things, Sangeeta in modern times. Right. So he's talking about the changes in Evolution. the என்ன? ஸோ அது ஒரு காம்பனண்ட். ரெண்டாவது காம்பனண்ட் என்னன்னா, சாஸ்திரியத்துல ரொம்ப முக்கியமா ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்பிக்கையின் குரு. அதாவது இன்னைக்கு நான் எங்க அப்பா கிட்டேருந்து ஒரு லேக்கனை நான் கத்துக்கிறேன் அப்படின்னா, என்ன நம்பிக்கையில கத்துக்கிறேன்? அவர் அப்படியே ஒரு எஸ்ராமநாதர்கிட்டயோ இல்லை அப்படியே ஒரு ராமாஞ்சங்கார்கிட்டயோ இல்லை அப்படியே ஒரு சமங்குடிக்கிட்டயோ கத்துட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பாடாந்திரம் என்ன, அந்த பாடாந்திரத்துல அவர் கத்து தந்திருக்கார். அதனால நான் அதை மாத்த மாட்டேன், ஒரு அணுவும் மாத்த மாட்டேன். ஏன்னா நான் எந்த நம்பிக்கையில கத்துன்னு இருக்கேன்? அவர் அதை மாத்தாம எனக்கு பாஸ் ஆன் பண்ணியிருக்கார். அவர் எந்த நம்பிக்கையில அவர் குரு கிட்ட கத்துன்னு இருக்கார், அந்த குரு என் குரு அப்படிதான் எனக்கு கத்து கொடுத்துருக்கார். இப்போ விஜய் சிவா சார் பாடுறதெல்லாம் நீங்க கேளுங்கோ. டிகேபி டிகேஜே பாடாந்திரம் நீங்க 1940s கேட்டாலும் கீர்த்தனை அதே மாதிரி இருக்கும், 85 86 கேட்டாலும் இருக்கும், 90s கேட்டாலும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இன்னைக்கு இவா ஸ்கூல்ல பாடுறது அப்படியே இருக்கும். இவர் பாடுறது மாத்திரம் இல்லை, இவா சிஷ்யாலும் அப்படியே தான் பாடுவோம். ஒரு சங்கதி மாறாது, ஒரு சங்கதி மாறாது. that way there is no change in the அததான் Patandram. சொல்லிட்டு So வரேன். that is So, a beautiful point. இந்த ரெண்டுத்தையும் கான்ட்ராஸ்ட் பண்றதுக்காக சொல்றேன். நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டெலிபரேட்டா பண்றோம். அவர் எவரிக்க நிறுத்தினார்னா, எவரிக்க எப்படி டிகேஜை நிறுத்திருக்காரோ அது மாதிரி தான் அவர் நிறுத்துவார். ஏன் அவருக்கு வேற மதமா பாட தெரியாது? அவருக்கு அந்த ராகத்தை பாட தெரியாதான்னு ஈஸியா தெரியும் என்ன. அதனால சில காம்பனன்ட்ஸ் நம்பிக்கையோட நம்ம போறோம், அந்த காம்பனன்ட்ஸ் ஷுட் நாட் சேஞ்ச். அதனால தான் கல்பிதமும் கல்பனையும் ரெண்டும் இருக்கு நமக்கு. ஒரே நிமிஷம். அப்படி பாடாந்தரம் அந்த ஒரு கான்செப்ட், ரீசன்ட் கான்செப்ட் தான் நம்மளோட சிஸ்டத்தில். மியூசிஷியனோட டெவலப்மெண்ட் எங்கே வருது? இப்போ நான் அப்படியே அவர் சொல்லி கொடுத்த மாதிரியே நான் பாடுறேன், ஓகே, நான் வாசிக்கிறேன். ஸோ நான் ஆஸ் எ மியூசிஷியன், ஹவு டு ஐ க்ரோ? டு ஐ கம் or limit myself under the shadow of my guru, or should I try to grow my own musical thoughts and bring in new ideas Sandeep Narayanji will answer this. based on what I have learned from my guru, following the same tradition, but I can bring in my own new ideas. பண்ணக்கூடாதா? இல்ல அதே எக்ஸாம்பிள் தானே இருக்கு. இப்போ ராமாஜங்காரோட சிஷ்யர் தான் கேவியன். அவர் ரெண்டு பேரும் பாடுறது எவ்வளவு டிஸ்டிங் ஸ்டைல். If you just said no, சங்கதி கூட மாறாதுன்னு. ஆமா. இல்ல, மனோதர்மத்தா you இங்க இருக்கு. you're testing him out. நமக்கு Beautiful. இருக்கு. கல்பனை கல்பிதம், அதுக்கு தான் 2 காம்பனன்ட் இருக்கு. எது கல்பிதமோ அதை நம்ம கல்பிதமா நியாயப்படி அப்படியே ஸ்டிக் ஆன் பண்றது. இப்போ ஹெச்சரிக்கைக்காரரா பார்த்தேன்னா ராமாஜங்கரை பாடுற மாதிரியே தான் இருக்கும் கேவியன். நெரவல் பார்த்தேன்னா 2 டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், ஸ்வரம் பார்த்தேன்னா 2 டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ எந்த இடத்துல நம்ம அடியர் பண்றோமோ அந்த ஃபெய்த்தோட கல்பித்தம்ங்கிறது கல்பித்தமா இருக்கு. அது ஏன் மாறணும்? ஏன்னா அது நம்பிக்கை வழியா வரதாச்சே, அதை அப்படியே விட்டுட்டு போறோம். நம்மளோட பாண்டியத்தை நம்ம காட்டிக்கிறதுக்கு 1000 இடம் இருக்கே. ராகம் இருக்கு, நிரவல் இருக்கு, தானம் இருக்கு, ஸ்வரம் இருக்கு, எவ்வளவோ இருக்கு. ஸோ அதில் நம்ம காட்டுறதுக்கு ஈக்குவல் ஸ்கோப் இருக்கு. அதனால சேஞ்சும் இட் இஸ் சம்திங் விச் வி ஹாவ் டு எம்ப்ரேஸ் வித் கிரேஸ். சிலது அக்செப்ட் ஆகலைன்னா அதை ஆகலைன்னு விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டுக்கு போக வேண்டியதான். அது ஒன்று. அந்த சேஞ்சை எம்ப்ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு 2 சைட்லையும் ஓப்பன் மைண்டட்னஸ் வேணும். தட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது இப்போ நிறைய பேர் கேட்பா, நீங்கள் பாடினதையே வெறும் திருமூர்த்திகளே பாடினீர்கள். நான் 10 கீர்த்தனை நான் திருமூர்த்திகள் சொல்கிறேன், நீங்கள் கேட்டிருக்கவே மாட்டேன். அது உங்களுக்கு புதுசு தானே. ஒய் டு யூ பிராண்ட் தட் பிகாஸ் இட் இஸ் திருமூர்த்தி, இட் இஸ் நாட் நியூ? இட் இஸ் நியூ ஃபார் யூ. நீங்கள் எத்தனை பேர் எந்தூண்டி வடலத்தியோ கேட்டிருப்பேள்? மேபி ஒரு 40% கேட்டிருப்பேளா? காரு வேல்புல்னு கல்யாணின்னு ஒரு கீர்த்தனை இருக்குன்னு உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. அதெல்லாம் உங்களுக்கு நியூ தானே. ஸோ நீங்கள் நியூன்னு கேட்டதுன்னா நியூன்னு விட்டுடுங்க, நாங்கள் பார்த்துக்குறோம். சங்கீதக்காரா உங்களுக்கு நியூன்னு கொடுக்கறத நாங்கள் பார்த்துக்குறோம். நீ மும்மூர்த்திகளை பாடாத, அது வேண்டாம் அப்படிங்கிறது என்னோட கண்ணோட்டம். If I can just say one thing. See, I don't disagree with what Ram Prasad is saying and what Kumreshna is saying exactly, but I also think, sorry, I'm going to speak in English, if that's okay. I thought you are speaking in English. I'm only going to speak in English is what I meant to say. Yes, yes. Okay. Perfect, perfect.
most of us can understand the American accent because all our children and grandchildren and grandchildren are in US. Good. I'm the only one that came this way. But the point is, I'm amazed. Let me come to that question after that. You please put your point and then let me come to the question. Just a quick point is that yes, there is definitely value and merit in learning the way that your guru has sung and their guru has sung and maintaining that tradition and that padandram, that style of singing. But our music is such a, as Kumaresh Anna said, it's a living music that each school is so different. So that same song, very popular songs also, even forgetting the rare songs, just taking a Chakkani Raja, Dharani Telusu Konti, Meenakshi Memudam, very popular songs from school to school will vary so much. So at some point, what Tyagaraja Swami or Muthuswami Dikshidhar has done has changed. But do we say that, only what he sings is right, what Sandeep is singing is wrong? Yes, some people might say that also. That is also there. But generally, we're accepting of different schools, different versions of these songs, as long as it is within a rough grammar, that framework, like Kumaresh Anna said, there's a grammar. We generally follow that. So I also remember my early lessons, especially with KSK Mama and subsequently with Sanjay sir, that they would teach me something. The next day, I'll come and sing it 90%. And the 10%, I would have heard some recording and come and sung it. But they never really actually admonished me or said anything bad. They said, okay, okay, that's not my sangadi. Adun nalla irukku paadu. They would say that. And in fact, I remember specifically during, I think, Shira Sagara, something I sang some different sangadi in Deva Gandhari, and KSK Mama just sat and smiled at me. And I was 11 or 12 years old, and I didn't understand at that age what's happening. Then he told my mother, Illa, vera sangadi ketirukkan recording la, he's singing that. It's fine. Irukuttum, abdi irukuttum. You know, he said that to my mom. He said, it's good that he's listening and something is going inside. And he didn't mind that that was not his verse. As long as it is Devagandhari. It was Deva Gandhari. As long as it is Devagandhari. Is Deva Gandhari, of course. If it's not Deva Gandhari, he would have corrected me. And the Swaram Varada, he would have definitely corrected me. Not like that. Probably you had the genes உள்ளேந்தே அது கரெக்டான ஏன்னா because usually the recordings கேக்குறவாள்லாம் அது when they produce it no Yeah, they have their own could be. பிரமாதமா நிஷாதத்தை பாடுவா மோகனத்துல. That's true. No, you have to follow the grammar. The grammar is there. That's what, like Kumaresh Anna said, the grammar is there. And I know when I was learning Raga Sudha and Andolika, Sanjay sir had taught me. Next day I was singing Yaga Yoga Tyaga. And the Sangadi. Please sing some more. We want some music also. And the Sangadi Padacha. Sing. I sang that. So, Yaga Yoga Tyaga Bhoga Palamu Sange Yaga Yoga Tyaga. Adhikku badala I sang Yaga Yoga Tyaga Bhoga Niri Niri Mari Niri Nirima. And the Sangadi he didn't teach me. But I had heard it in a recording. So, Angi Onda, there was somebody else sitting in the class and that person was looking, they're all looking kind of confused. I was like 15, of course I was looking and I was like, oh, I sang wrong. Sanjay sir actually was and is a stickler for the Sangadis. Always he would tell me that's not how it is and he would fix it. So I was thinking if it was wrong, he would have corrected me. He's not correcting me. Then he specifically is telling me, adu recording la GN sir paadi irukar. You heard that. I know. I don't sing it. Kacheri la paadala na paadi irukken. Probably you've heard that, so you can sing it. So this is there in our music. Adhan solavaran that yes, there's nothing wrong in this or that. I'm saying both are there. That's actually the greatness of our Carnatic music, our traditional music. That it's not so stipulated. If you take Western classical, I don't know much about Western classical. From my limited understanding, they have notation written, sheet music. They follow it exactly. This concerto, that symphony, Beethoven's, this number, that number. I don't know. But it is only that they'll follow like exactly. That's not like that for us. We have different notations in each school. They have a different notation and a different way of preserving. And just kind of, I know this a little bit, I'm jumping around because I was listening to so many things. This preservation that we talk about, it goes hand in hand with popularizing. It goes hand in hand with somebody being able to perform, because only then we bring more people in and then it becomes much easier to preserve a tradition, a music, an art form. If we only look at one side or the other, it will be very difficult. If we're only looking at popularity, therinja paattu dhaan paada poren, only then you don't preserve the old songs. As Ram Prasad Anna said, that you have so many songs that it's up to us musicians to bring those out. Now, if I only look at preservation, I'll be sitting in a library or I'll be sitting in a room or something. Nothing will come out. It'll be preserved with me. It will die with me also in that room. So these things go hand in hand, absolutely, that you must popularize in order to preserve is what I feel. There's a balance there. Sir, my question is,
nowadays Indian kids, children are going to Western music, singing K-pop or something else, or cine music, etc. Being born in the West, what is your influence or inspiration to come back or come to Carnatic music? So I was born in and raised in the U.S. Not even somebody born here who went there and came back. I was born and raised completely in the U.S. and I made the decision as an adult to move to India, not my parents saying we want to move him. So it's a very unique situation. Growing up, I listened to all styles of American music, rock. I was a big fan of rock and roll. I'd listen to rap, hip hop, R&B, everything. I didn't get into Western classical and I didn't get into country music, American country music, but almost every other genre I got into. Today, I can't listen to all this like K-pop and all. It's too much for me. I'm not into that yet. Let's see. I'm not sure. But and only later. Because you know that our music is the best in the world. Oh, see. Come on, admit it. Statements like Come that on, are gonna come on. get me in trouble. I I was Someone just was saying. listening to I Western jazz and pop, and now you cannot. You say you cannot listen. That was a statement. You I- cannot listen. Why? I haven't listened to K-pop and I haven't gotten into it yet, and maybe not. Yeah, but not what yet, about yet, genre? yet. Whatever you have, you I- don't listen to it anymore, right? The US like rock and all that, I don't You listen. don't listen much. to I it listen to a little bit. because Param Drishtva Nivartate, you have listened to the Probably- highest. Probably because now I'm too deep into this Carnatic music. That I know that's what you wanted me to say. You got it out of me. the beauty of our music, the beauty of Indian and the beauty of Bharatiya Sampradaya Shastriya Sangeeta. I think any sport you get into, once you deep dive into it and you really dedicate your life, which is what anybody should do. See, we talk about devotion and all that. Whatever you're doing, you should be devoted to it completely. And something like Carnatic music is so deep. Your devotion can go so deep into it that it takes more than one lifetime to really, understand. So that being like that, yes, I have dived much deeper into this music and style. And one thing which you said about like kids today are getting in more into the film music, Western music, back to your question. It's because it's so easily accessible. It's very easily relatable. Our music is not, it's never has been that you just listen to it and without any prior education, little bit of exposure beforehand or some sort of an explanation, it's not the easiest to just listen and say, I love that. Yes, some people do that. But you'll see in a concert even today, the first 1 hour or 1.5 hours when we sing Kalyani, Todi, Bhairavi, Sahana, Begadalam, Padacha, there's an audience for that. நான் வந்து அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு சந்திரச்சூடா அக்கா கேளவா ராமனே பஜித்தால் நன்னு விடுச்சி பாடிச்சா there's a much larger audience for that. What is that about? Because somehow those things catch. That's also Carnatic music. That's also classical or traditional or whatever word you want to use. That's also that our Sampradaya Sangeetam, Shastriya Sangeetam. That's traditional, yes. But something about it is a little more. When you go even beyond that, that's where I feel you find pop music. Pop. The word pop comes from popular. So when you talk about K-pop, or now there's I-pop is coming up. They're saying Indian pop music is a new term that's being used. And of course, American pop music is there. That pop is pop. Carnatic and traditional music was never pop music. That's two different genres. By definition itself, it won't be pop music. That's just how it is. The thing is that exposure for me was very early on. My family is musicians and my mother was my first music teacher. I think that early exposure So helps get a the lot. kids exposed to Carnatic music as early as possible is your advice, right? Yes, I think That's your so. suggestion. Yeah. And If not the all of them are kids- going to take to it, but at least some will take to it. If there's no exposure, how will any of them take to it? So all the parents should, I think we will go to Vijay Shiva sir. Sir, you have been doing this right from when we were small kids. I remember you have been a very great inspiration for so many young children when you did the YACM Youth Association for Classical Music. That was how we got inspired and see, as you said, you have to make Carnatic music relatable. He made it relatable by having so many different events. We used to have carnivals. இப்போ எதுவுமே அந்த மாதிரி இல்ல மியூசிக் கார்னிவல்ஸ்னு இல்ல. So how do you make, see, probably Shruti should ask this question. How do you make? Yeah, my question, sir. Actually, I'm just going back. நீங்க சொன்னீங்களே இப்போ ரிஷபம் எப்படி ஹேண்டில் பண்றா தோடியில அப்படின்னு. இப்போ தியாகராஜர் நின்னுவினா சுகமோகானன்னு பாடியிருக்கார். அப்போ அவர் அந்த பாவத்துல எந்த பாவத்துல அவர் பாடியிருக்காரோ அதை நம்மளால அப்படியே உள்வாங்கி பாட முடியுமான்னு தெரியாது. ஆனா அதுல கொஞ்சமாவது அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ற மாதிரி இருக்கணுமா நம்ம?
அத இப்போ மாத்துறதோ, இல்ல ஸ்டேஜ்க்காக அத வேற மாதிரி மாத்தி பாடுறது நியாயமா? இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் முடிச்சுட்டு தான் செகண்ட் கொஸ்டின். ஸோ ஹவு டு யூ மேக் திஸ் ரிலேட்டபிள் டுடே? இப்போ இந்த மாதிரி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இல்ல. குழந்தைகளுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஜாம்ஸ் வி யூஸ் டு ஹேவ் ஸ்வரா ஜாம் இருந்தது நீங்க பண்ணும்போது. வி ஹேட் ஸ்வரத்துல ஞானத்தையோ, இல்ல ராகாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுலயோ, பல்லவி ஃப்ரேம் பண்றதுலயோ, நோபடி இஸ் டேக்கிங் எனி கைண்ட் ஆஃப் இனிஷியேட்டிவ் நவ். அப்போ நமக்கு YSM இருந்த மாதிரி இப்போ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டு த யங்ஸ்டர்ஸ் ஆஃப் டுடே? Why are there no initiatives to bring the small children to Kalyani and Kambodi? ஏன் அந்த மாதிரி இல்ல? ப்ளீஸ் ஆன்சர் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அண்ட் தென் ஸ்ருதிஸ் கொஸ்டின். இப்ப அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இல்லைங்கிறத நான் ஒத்துக்கிறேன். பட் நாங்க என்ன பண்ணோம்னாக்க வி ஐடென்டிஃபை 2 ரீசன்ஸ் ஃபார் ப்ராபகேஷன் ஆஃப் கர்நாடிக் மியூசிக் கிளாசிக்கல் மியூசிக். ஒன், ஜெனட்டிக்கலா வரும். அது வந்து நம்ம ஒன்றும் ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, தானா வளர்ந்துரும். ரெண்டாவது கேஸ் வந்து எக்ஸ்போஷர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதுக்கு உதாரணம் வந்து பிரகலாத சரித்திரத்தை இருக்கு. பிரகலாதன் வந்து 5 வயசுல ஒரு பக்தன் ஆனார் இல்லையா? அப்ப கேட்க அந்த கூட இந்த பசங்களாம் உனக்கு எப்படி இந்த மாதிரி பக்தி வந்தது அப்படின்னா, அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டோரி என்னன்னாக்க, ஹிரண்யகசிபு தபஸ் பண்ண போறார். அப்ப இந்திரன் வந்து கயாத்துவ கொலை பண்ண வரான். ஏன்னா அது பிறக்க குழந்தை அசுரனா இருக்கும், அது உயிரோட இருக்கக்கூடாது. இப்ப கயாத்து வந்து நாரதர் முனிக்கு தவம் கிடந்து தஞ்சம் அடைஞ்சு, எனக்கு நீங்க அடைக்கலம் கொடுக்கணும், எங்க வீட்டுக்கார் தபஸ் பண்ண போயிருக்கார், அவர் வர வழியும் உங்க ஆசிரமத்துல இருக்கேன் அப்படி சொல்லியிருக்கார். தினம் ஆசிரமத்துல பஜனை நாம சங்கீதம் போயிட்டு இருக்கு. ஹிரண்யகசிபு வரத்துக்கு எவ்வளவு வருஷம் தெரியுமா ஆச்சு? 1000 வருஷம் ஆச்சு. சோ பிரகலாத் சொல்றா, எனக்கு ஆக்சுவலா வயசு 5 இல்ல 1005. இவ்வளவு வருஷமா நான் வந்து நாம சங்கீதத்தை கேட்டிருக்கேன். அந்த எக்ஸ்போஷர்ல வந்த அந்த பக்தி தான் 5 வயசுல அப்படி பழுத்து இருந்தது. ஸோ 2 வழி. ஒரு ஒன்று ஜெனட்டிக்கா, அது உள்ள வந்துடுத்துனா தங்கும். ஸோ ஜெனட்டிக்கா ஒன்று, எக்ஸ்போஷர் ஒன்று. இன்னைக்கு நம்ம என்ன தேவை இருக்குனாக்கா, இந்த கர்நாடக சங்கீதம் என்னன்னு புரியல அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபேக்டா இருக்கு. அது கொஞ்சம் காமெண்ட்ரி தேவை. இதுக்கு ஒரு பேரல் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னாக்கா, நம்ம எல்லாரும் கிரிக்கெட் அப்ரிஷியேட் பண்றோம். கிரிக்கெட் முதல்ல அப்ரிஷியேட் பண்றது யார் கத்து கொடுத்தா? நம்மளே டிவியை பார்த்து கத்துட்டோமா? முடியாது. அவன் ஏதோ பேட்டை வீசுறான், பால போறான்னா நமக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியும்? ஒண்ணுமே அர்த்தம் தெரியாது. We had a commentator, a guide who would tell us, இவன் பால் போறான், இவன் பேட்டை வீசுறான், இது அதுக்கு பவுண்டரியை தாண்டி போச்சு, இது 6 ரன், இதெல்லாம் கத்து கொடுத்தாலே ஒருத்தர். அந்த மாதிரி we should take the initiative to teach our children or grandchildren how to appreciate Carnatic music. இந்த commentators or guides தான் இப்போ குறைஞ்சு போச்சு. அதனால தான் the reason that we see dwindling audience in many places. ஸோ இந்த 3 யுக்தி தான், காமெண்ட்ரி, ஜெனட்டிக், எக்ஸ்போஷர். தோடி நான் சொன்ன மாதிரி கமலாம்பிகை as prescribed in the சங்கீத சம்பிரதாய பிரதர்ஷனி is totally different from what you are seeing today. ராஜரத்ன பிள்ளை வாசிச்ச சங்கதியில வந்து நம்ம ஒரு 50% கூட நாங்க பாடுறது கிடையாது. தியாகராஜர் எப்படி பாடிப்பாங்கிறது யாருக்கும் நிச்சயம் தெரியாது. ஸோ இப்ப நம்ம பண்ண வேண்டிய கடமை என்னன்னாக்கா, நம்ம குரு நமக்கு என்ன தோடி கத்து கொடுத்தாரோ அதை உணர்ந்து பாடினாலே போறோம். ரொம்ப அழகான ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் சொன்னேன். ஸோ என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா, நம்ம கர்நாடக சங்கீதம் கத்துக்கிறவாளா ஆஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மரா நம்ம பார்க்கறதுக்கும், ஆஸ் ப்ராக்டிஷனர் ஆஃப் மியூசிக் எப்போவுமே அதிலேயே டுவெல் பண்ணிட்டு இருக்கிறவாளா இருக்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ், நிறைய ஃபேசட்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கேன்னு சொல்றேன். ஸோ ஆஸ் அ லேர்னர், வாட் ஷுட் பி த கோல் ஆஃப் அ ஸ்டூடெண்ட் வென் தே ஆர் லேர்னிங் கர்நாடக சங்கீதம்? இப்போ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் கர்நாடிக் மியூசிக் அப்படின்னா அது குவாலிஃபை பண்ணணும். நான் வந்து அது ஒரு என்னுடைய வாழ்க்கையோட ஐம் கோயிங் டு டூ மை ஜர்னி இன் லைஃப் த்ரூ மியூசிக் அப்படியா, இன்க்ளூடிங் பர்ஃபார்மன்ஸ், ப்ராக்டிஸ், டீச், அந்த மாதிரியா? இல்லை எனக்கு சும்மா கற்றுண்டா போகிறோம், ஜஸ்ட் அந்த வாசனை தெரிஞ்சால் போகிறோம், ஐ வாண்ட் டு என்ஜாய் தட் மியூசிக். ஸோ குவாலிஃபை பண்ணோம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஜர்னியே அதில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அது 4 பரிமாணங்கள் இருக்குது. முதல்ல படிக்கிறது, நாலேஜ், நிறையா கேட்டு நிறைய அப்படியே படித்து குரு சொல்கிறதையே கேட்டு வாசித்து படிக்கிறது. முதல்ல படிச்சுக்கிறது. அப்புறம் புரிஞ்சுக்கிறது, அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அறிதல், அப்புறம் புரிதல். ஸோ அது 2க்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது. இப்போது ஒரு ஸ்கூலில் பாடின்னு இருந்தா
சிதி விநாயகம் அனீஷம்னு பாடுவா. அதில் ஒரு சின்ன பிழை இருக்கு, நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அப்படியே கற்றுனுடுவோம். அப்படி சொல்லி கொடுத்துருந்தானாக்கா அந்த குருவுக்கும் பாவம் கரெக்டாக தெரியாது, தெரிஞ்சு அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டார். அதில் என்ன பிழை அப்படின்னா, சிதி வினா சனி அந்த பெரிய நீ வரப்படாது, சேதி வீணா அது நீ கீழே வரணும். அது புரிதல். எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன்னா, புரிதல்ன்றது அது நம்ம கேட்டுண்டு நிறைய கேட்டுண்டு புரிஞ்சுண்டு அப்புறம் அதை அனுபவிக்கணும். இதெல்லாம் இட் வில் டேக் லாங் டைம். இதில் ஒரு 2 வருஷத்தில் ஆகாது. இது இட்ஸ் லாங் ப்ராசஸ். நம்ம எப்படி எவல்யூஷனா நம்மளுடைய என்டையர் திங்கிங் லைஃப் வில் சேஞ்ச் த்ரூ மியூசிக். நிறைய பேர் புகழெல்லாம் வரும், அதெல்லாம் ப்ராசஸ். பணம் கிணம்லாம் வர ப்ராசஸ். அதெல்லாம் that has got nothing to do with your journey, your understanding, your deep dive into music. என்ன ஆகும்னா அந்த அனுபவம் வரும்போது நம்மளுக்கு என்ன புரியும்னா, ஏய் நம்ம பண்ணலை, ஏதோ ஒரு நெட்வொர்க் எங்கேயோ இருக்குது, நம்மளுக்கு ஆக்சஸ் கிடைக்கிறது, அது நம்மளை யூஸ் பண்ணுறது. நம்ம எப்படி சங்கீதத்தை அனுபவிக்கிறோமோ அதை மற்றபா அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்மளை ஆக்சஸ் பண்ணி அது வெளில போகிறது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஆஸ் வி மூவ் டீப்பர் அண்ட் டீப்பர், நம்மளோட அந்த ஆக்சஸ் பாயிண்ட்டை க்ளீனாக வச்சுக்கணும், சுத்தமாக வச்சுக்கணும், கோவில் மாதிரி வச்சுக்கணும், ஆலயம் மாதிரி இருக்கணும்ல. நம்ம கோவில் எப்படி சுத்தமாக வச்சுப்போமோ அந்த மாதிரி நம்ம இருந்தால் அவன் நம்மளை பார்த்துப்பா, நம்ம ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம். இது நான் எனக்கு பேர் வருமா, புகழ் வருமா, பட்டம் வருமா, அந்த கவலையெல்லாம் விட்டு போயிடும். தானா ஒரு Purity of mind is one of the important qualifications for a student of music. இட் வில் பிகம். It has to become. Purity of mind இருந்ததுன்னா சங்கீதம் தானே வரும். ஏன்னா இசை அது இறையின் மொழி, லாங்குவேஜ் ஆஃப் த டிவைன். நம்ம கலைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்குது. க ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கடவுள். கடவுள்னு என்ன? உள்ளே இருக்கிறது, அதுதான் கடவுள். அழகாக தமிழில் சொன்ன மாதிரி வேறு எந்த மொழியில் இறைவனுக்கு அர்த்தம் சொல்லலை. கடவுள் உள்ளே இருக்குது. அந்த கடவுளில் லயிச்சு இருக்கிறது தான் கலை. அவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நம்ம அந்த கலையில் உள்ள போக 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 என்ன ஆகுது, இறைவன் டேக்ஸ் ஓவர். இறையின் மொழி இல்லையா, சரிகாம பதனிக்கு மொழி கிடையாது, அர்த்தம் கிடையாது, பொருள் கிடையாது, பவுண்டரி கிடையாது. இறைவன் அப்படி தானே. சரஸ்வதி ஏன் வீணை வாசிக்கிறா, மொழி கிடையாது. கிருஷ்ணர் ஏன் ஃப்ளூட் வாசிக்கிறார், மொழி கிடையாது. ஸோ மொழிக்கு அப்பாற்பட்டது சங்கீதம். ஸோ நம்ம அப்படி அந்த ஒரு பியூரிஃபிகேஷன் ஆக ஆக நம்மளுக்கு அந்த அனுபவத்திலேயே நம்ம இருக்கும்போது சில பேர் அதாவே மாறிடுறா. தியாகராஜ சுவாமி மாதிரி, நம்ம லைஃப் டைமில் பார்த்த லால்குடி மாமா மாதிரி, எம்எஸ்ஜி மாமா மாதிரி, பாலமுரளி சார் மாதிரி, இவெல்லாம் அதான் மாறிடுறா. தே பிகம் தட். அந்த மும்மூர்த்திகள் எல்லாருமே நாத பிரம்மம் அப்படின்றோம். வாழை நாத யோகத்திலே நாத பிரம்மம் அப்படின்றோம். ஸோ அதுதான் ஒரு மியூசிஷியன் இஃப் யூ கோயிங் இன் த ஜர்னி, தட் ஷுட் பி த கோல். My question is for Palakkad Ram Prasad sir. Sir, நான் கேட்டிருக்கேன், லைக் 30-40 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த டிஜிட்டல் மீடியாலாம் வரத்துக்கு முன்னாடி, கூகுள், யூடியூப் இதெல்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடி கச்சேரினாலே அப்படியே ரொம்ப வழியும், லைக் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும், ஹாலே சூப்பராக இருக்கும். அதை மாதிரி அக்விஸ்டிக்ஸ் சொல்லலை, லைக் இது மாதிரி சொல்கிறேன், எனர்ஜி அதெல்லாம் ரொம்ப இதுவாக இருக்கும். பட் இப்போ இந்த யூடியூப், கூகுள், இந்த இன்ஸ்டாகிராம் இதெல்லாம் வந்த அப்புறம், இந்த டிஜிட்டல் மீடியா வந்த அப்புறம் யூடியூப்பில் பார்த்துடலாமே, 7 days போஸ்ட் ஆகும், யூடியூப்பில் பார்த்துடலாம், அதெல்லாம் நேராக போய் பார்க்கணுமா அப்படின்னு வந்துருத்து. அதனால் இப்போ அது டிஜிட்டல் மீடியா ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஃபார் கர்நாடிக் மியூசிக் ஆர் இது எப்படி? அது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். செகண்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ கோவிடுக்கு முன்னாடியும் ஓரளவுக்கு நன்னா போயிட்டு இருந்தது, கோவிட்க்கு அப்புறம் கோவிட ஹிண்ட்ரன்ஸ்? அது எதுவுமே முழுசாகவும் நல்லா இருக்காது, முழுசாகவும் கெட்டதாகவும் இருக்காதுங்கிறது என்னோட அபிப்பிராயம். என்ன ஸோ டிஜிட்டல் மீடியாவில் எத்தனை நமக்கு அனுகூலம்
இல்லாத விஷயங்கள பார்க்குறோமோ, அனுகூலமா இருக்கிற எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு. அத நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். எத்தனையோ இடத்துல சந்து பொந்து என்ன மூல முடக்கு அங்கெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு நான் பாடுற தோடியோ, இல்ல அவர் வாசிக்கிற ஒரு பைரவியோ, இல்ல விஜய் அண்ணா பாடுற ஒரு தர்பாரோ, இல்ல சந்தீப் பாடுற ஒரு 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 கல்யாணிய கேட்கணும்னா, அதுக்கு டெக்னாலஜி ஹெல்ப் பண்றதே. என்ன? ஸோ நம்ம நல்லத டெஃபினட்டா பார்க்கணும். நம்ப கெட்டத வந்து ஐசோலேட்டடா பார்த்தோம்னா, நெறைய கெட்டது நல்லதுலயும் கண்டுபிடிக்கலாம். என்ன? கூட்டத்த பத்தி பேசம்போது, அ இதுல நெறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட்டு யாரு பாடுறா? யாரு வாசிக்கிறா? அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம். அந்த காலத்திலேயே வந்து நெறைய கூட்டம் வரவாள வந்து நெறைய ஆர்டிஸ்ட்கள் ரொம்ப அவ்வளோ தூரம் ஒத்துக்காதவாள இருந்தா. ரொம்ப கூட்டம் கொஞ்சம் கம்மியா வரும். ஆனா, அவளோட பாண்டித்யம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குங்கிறது அப்படியும் ஒரு கேட்டகரி உண்டு. இது 2த்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணி பிரமாதமா 2 சைட்லயும் இருந்தவளும் நெறையா இருந்திருக்கா. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்பவும் இருக்கு, இப்பவும் இருக்கு, இனிமேலும் வரப்போகுது. அதுதான் வந்து எதார்த்தம். சரியா? இதுல வந்து நம்ம எந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோங்கிறது நமக்கு முக்கியம். நான் வாட் டூ ஐ வாண்ட் டூ ஐடென்டிஃபை மைசெல்ஃப் வித்? நான் இன்னைக்கு ஒரு சுத்தமான நாயகி பாடுறேன், சுத்தமான தேவகாந்தாரி பாடுறேன். அதுல ஒரு பிசிறு தர்பார் வராது, ஒரு பிசிறு வந்து ஆரபி வராது. ஆனா, அத கேட்கறதுக்கு எனக்கு 2 பேர் தான் இருக்கான்னா, அது ஒரு சாய்ஸ். தப்பு இல்ல. தப்பு இல்ல. எனக்கு அது போரும். நான் பாடுற சுத்தமான நாயகிக்கு எனக்கு 2 பேர் வந்தா போருங்கிறது ஒரு ஒரு எண்ட் ஆஃப் தி ஸ்பெக்ட்ரம். இன்னொரு எண்ட் ஆஃப் தி ஸ்பெக்ட்ரம், இல்ல நான் வெறும் காப்பி, பெஹாக் மாத்திரம் பாடின்னு இருக்கேன். எனக்கு 2000 பேர் வருவா. எனக்கு அது வேணும்னா, அது ஒரு சாய்ஸ். ஆர் ஐ வாண்ட் டூ ஸ்டே இன் பிட்வீன், அதுவும் ஒரு சாய்ஸ். சரியா? ஸோ கூட்டம் இஸ் அ பாரோமீட்டர் ஃபார் சம்திங் அப்படின்னா, தட் இஸ் சம்திங் விச் ஐ டோன்ட் அக்செப்ட். என்ன? ஆ கொஞ்சம் ரொம்ப வருஷம் முன்னாடிலாம் கூட, இப்போ இப்போ ஒரு 15, 20 வருஷம்லாம் முன்னாடி கூட, அந்த கீரி புள்ள பாம்புக்கு சண்டை நடத்துற வெளியில வச்சுன்னு இருப்பா. யூசுவலா அது கோயிலுக்கு முன்னாடி நடந்துன்னு இருக்கும். அந்த கோயில்ல 10 பேர் தான் இருப்பா. இந்த பாம்பாட்டி கிட்ட கிட்டத்தட்ட 200 பேர் நின்னுட்டு இருப்பா. என்ன? அதனால அந்த கோயிலோட சாநித்தியம் அதாவது இந்த பாம்பாட்டியோட கம்மியாயிடுதா? இல்லையா? ஸோ, இதுல வந்து கூட்டங்கிறது ஒரு பாரோமீட்டரா? அப்படின்னானா தெரியாது. அத நம்ப அண்ணா சொன்ன மாரி குவாலிஃபை பண்ணணும். என்ன மாரி ஆடியன்ஸ் அவ? உனக்கு என்ன வேணும்? அவளுக்கு என்ன வேணும்? இப்ப என் கச்சேரிக்கு வரவா வந்து என்கிட்ட வந்து மேபி அவ அபங் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாளா இருக்கும். அத புரிஞ்சு நடந்துக்கிறது அது என்னோட சாமர்த்தியம். சார் பட் அந்த கூட்டம் தானே சார் என்கரேஜ் பண்றது ஒரு ஸ்டேஜ்ல. அதுதாம்மா. கூட்டமே இல்லாம எப்படி சார்? கரெக்ட். ஸோ, இப்போ எத்தனையோ பெர்ஃபார்மர்ஸ் இருக்கா. எனக்கு எனக்கு ஆசையா? ஆமா. இந்த ஹால் ஃபுல் ஆகணும்னு ஆசையானா எந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் ஆசை தான். என்ன? எந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஆசை இல்ல? இல்ல நான் பெரிய ஒரு 1000 சீட் இருக்கிற இடத்துல பாடுவேன். ஆனா, அதுல எனக்கு 10 பேர் தான் வரும்னு எவனாவது மூல இருக்கிறவன் ஒருத்தன் சொல்லுவானா? யாரும் சொல்ல மாட்டான். கரெக்ட்டா? ஸோ, என்னோட சாய்ஸ நான் எப்படி டிஃபைன் பண்றேன்? பிகாஸ் எல்லாமே ட்ரேட் ஆஃப் தான். அட் த எண்ட் ஆஃப் இட், இஃப் ஐ வாண்ட் சம்திங், ஐ ஹேவ் டு கிவ் சம்திங் எல்ஸ் ஆஃப் சம்திங் எல்ஸ். அதுதான் வந்து எதார்த்தம். So the question is, does it need compromise? அதுதான் அந்த காம்ப்ரமைஸ் ஒவ்வொருத்தரும் இது பர்சனல் லெவல்லயும், ப்ரொஃபஷனல் லெவல்லயும் பொறுத்து இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப என்னோட எய்ம் வந்து சரி, நான் வந்து ஒரு 10,000 பேர் வர ஆடியன்ஸுக்கும், நான் பாடுற தர்பார்லயும், நான் பாடுற சஹானால நான் அவள உட்காத்தி வைப்பேங்கிறது என் சாய்ஸ். இல்ல 10,000 பேர் வரா, 20,000 பேர் வரா. அதனால நான் வந்து நளினகாந்தி மாரி ஏதாவது பாடிட்டு போறேன். அதுவும் என் சாய்ஸ். நான் என்ன சூஸ் பண்றேன்? ஜனங்களுக்கு என்ன வேணும்? எங்க 2 பேருக்கும் என்ன பொருந்துறது? அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுண்டு ஒரு புத்திசாலியா இருந்ததுன்னா, சீக்கிரம் புரிஞ்சுப்பான். கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்ததுன்னா கஷ்டமாகும். எல்லாருக்கும். மோர் தேன் இட் பீயிங் அ சாய்ஸ் ஆடியன்ஸ் அப்படின்றது ஆடியன்ஸ் வந்து ப்ராபகேட்டிங் ஃபேக்டரா இருக்கா இல்லையா? இவ்வளோ நன்னா இருக்கு கர்நாடிக் மியூசிக் இப்போ டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல அவைலபிளா இருந்தாலும் நம்ம போய் தேடணும் இந்த விஷயம் நமக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு. இப்போ ஃபிலிம் மியூசிக்லாம் எல்லாரும் சொல்றா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து கேட்டுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி ஆடியன்ஸ் போய் சொன்னா அவ ஒரு ப்ராபகேட்டிங் ஃபேக்டரா இருப்பா இல்லையா? எனக்கு இது இந்த கம்பேரிசன் கொஞ்சம் ஆடா இருக்கு. மியூசிக் வந்து நம்ம கர்நாடக சங்கீதம்ங்கிறது ஒண்ணு. மாஸ் மீடியா, மூவி இது 2த்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பேசுறதுங்கிறது வந்து வி ஆர் கம்பேரிங் ஆப்பிள்ஸ் டூ ஆரஞ்சஸ்ங்கிறது என்னோட அபிப்பிராயம். Perfect. என்ன? ஸோ, இதுவும் தப்புன்னு சொல்லல. மியூசிக்குக்கு உண்டான க்ரவுடு ஒரு மாரி. இப்போ வந்து ஷேக்ஸ்பியரோட நாவல்ஸும் இருக்கு. மில்ஸ் அண்ட் பூன்ஸும் இருக்கு. என்ன? எல்லா விதமான ஜானர்ஸ்லயும் இருக்கு. என்ன? ஷேக்ஸ்பியர் வந்து சில பேர் 10,000 பேர் படிக்கிறவாள்ல 10 பேர் தான் படிக்கிறவாங்கிறதுனால அந்த 10 பேர் ஏதாவது கம்மியா போயிடுறாளா? Perfect. அவளுக்கு கிடைக்கிற யுட்டிலிட்டி, அந்த 10 பேருக்கு கிடைக்கிற யுட்டிலிட்டி சம்மேஷனா நீங்க போட்டேன்னா, இந்த 2000 பேர் மில்ஸ் அண்ட் பூன்ஸ் படிக்கிறவாளோட ஜாஸ்தியா இருக்கலாம். Atma Tripti. டைமண்ட் Soul satisfaction is இது something. வந்து எக்கனாமிக்ஸ்ல வாட்டர் டைமண்ட் பாரடாக்ஸ்ம்பா. என்ன? டைமண்ட் ரொம்ப கம்மியா தான் கிடைக்கிறது. வாட்டர் இவ்ளோ இருக்கு. டைமண்டோட தரம் ஏதாவது கம்மியாயிடுறதா? That's why லால்குடி சார் எப்பவுமே சொல்லுவார்,
கிளாசிக்கல் மியூசிக் மாஸ் ரீச் ஆகாது, மாஸ் கிளாஸ் ரீச் ஆகாது. அவ்வளவுதான். கிளாஸ் அதே மாஸ் தான். ரீச் ஆகாது, இல்ல மாஸ் ரீச் கிளாஸ் ஆகுனா ரீச் ஆகாது. ரொம்ப சந்தோஷம். அது See, முதல்ல each and தெரிஞ்சுக்கோ. everyone sitting here is enjoying each and clinging to ஒரு வார்த்தையும் நீங்க என்ன பேசுறேல் இல்ல அப்படிங்கறத நீங்க சொல்றதே தான். நான் என்ன சொல்றேன்னா, மாசஸ்க்கு போய் ரீச் ஆச்சுன்னா, உங்களோட எங்களுக்கு தான் சந்தோஷம். அத முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க. மாசஸ்னா எங்களுக்கு எல்லாரும் வரணும். ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் எல்லாரும் வரணும். எல்லா சமுதாயத்திலும் எல்லாரும் வந்தா தான் எங்களுக்கு சந்தோஷம். அப்பதான் எங்களுக்கு நாளைக்கு தொழில் நடக்கும். அதையும் புரிஞ்சுங்கோ. நாளைக்கு எங்களுக்கு கச்சேரி வரணும்னா, டிக்கெட் சேல்ஸ் நடக்கணும்னா, 1000 பேர், 2000 பேரோட 10,000 பேர், 1,00,000 பேர் வந்துன்னா எங்களுக்கு தான் சந்தோஷம். இதனால இதுல வந்து இன்க்ளூசிவா ஆக்குறது தான் எல்லா ஆர்டிஸ்டோட முன்முயற்சியா இருக்கும். அத எல்லாருமே முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். ஆமா. இன்னொன்னு என்னன்னா, ரொம்ப அழகா சொன்னார் பிரசாத் ராம் சதனா, பர்சனல் சாய்ஸ் அப்படின்னு. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். மியூசிக் பொறுத்தவரையில ஒரு கச்சேரின்னு வரத்த 3 விஷயங்கள் இருக்கும். ஒண்ணு வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட், ஒண்ணு எஜுகேஷன், ஒண்ணு எலிவேஷன்னு இருக்கும். கச்சேரிக்கு 3மே முக்கியம். நம்ம இதில் என்ன பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா, அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்றது வேண்டான்னு அப்படின்னு வச்சுட்டா. அது வந்து இட் இஸ் நாட் ரைட். ஏன்னா கச்சேரிக்கு வரவா எல்லாருமே விஷயம் தெரிஞ்சு வரல. ஒரு 90% ஆஃப் த பீப்புள் கம் ஃபார் எ குட் டைம். அங்கே லைஃப் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்குப்பா, ஒரு 3 hours ஐ வாண்ட் டு ஹேவ் எ குட் டைம், ஐ வாண்ட் டு ஜஸ்ட் லிசன் டு குட் மியூசிக், கோ பேக் ஹாப்பி. அந்த மாதிரி தான் நிறைய பேர் வரா. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம சங்கீதத்தில் பர்ஃபார்மன்ஸ் கச்சேரி வருத்த சொல்கிறேன்னா கொஞ்சம் எக்ஸைட்மெண்ட் எல்லாம் ஆட் பண்ணும். ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இருக்கணும் ஸ்டேஜில். கொஞ்சம் பர்ஃபார்ம் பண்ணி காமிக்க முடியுமா? எந்த மாதிரி எக்ஸைட்மென்ட்? பிகாஸ் we want to get excited now. நான் வயலின்னா பண்ணுவேன். நீங்க பாட்டும் ரொம்ப நாளா பாடுவேன்னு எனக்கு தெரியும். ப்ளீஸ். எஸ், எவ்ரிபடி நோஸ். அண்ணா பாடுவேன், நான் பாட மாட்டேன். இட்ஸ் ஓகே. நீங்க பாடுறது we will excited நாங்க கேட்போம். Can you please perform for us? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்னடா இருக்கு ராகம். ஓகே, ఇంత కంటే కావలన ఈ కష్టము రామ அப்படி இருக்குது. இது வந்து நம்ம கேட்குற கன்னடா. இந்த கன்னடாவையே சமகம பமதனி சமதபகமதபகமலிச இருக்கு இல்லையா, இதை நம்ம வந்து அதே இது ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் இல்லையோ, லைட்டாக மாற்றி கமரி சதனி சதபக மதனி சம கம பம கமரி சப்ப கமதனி சரி சத பக மதனி ச கம பம கமரி ச கமரி சனி சத பக மதனி சத பக மத பக மரி நி சத பக மதனி சக மரி சத நி சத பகமா. அப்படின்னா இது நான் பாடி நீங்க இப்படி சொல்றேன் எப்படி இருக்கும். ஸோ ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஐடியா டு எ ராகம். ஒரு கன்னடா தான் வாசிக்கிறோம், தாளத்துக்குள்ள இருக்கு, ராகத்துக்குள்ளே இருக்கு, அதில் நம்ம கமகத்தை எல்லாத்தையும் காட்டலாம், இப்படியும் காட்டலாம். ஸோ நம்ம வந்து எல்லாமே பர்சனல் சாய்ஸோடு தான் வச்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ நான் வயலனில் வாசிக்கிறதுனால எனக்கு வந்து ஒரு ராகம் அனுபவிக்கிற விதமே வேறையா இருக்கும். ஒரு வாத்தியத்தில் அந்த ராகமே வேறு 5 ஆக்டேவ் எனக்கு வாசிக்கலாம். அண்ட் ஐ எம் நாட் கன்ஸ்ட்ரெயின்டு பை எ லாங்குவேஜ். எனக்கு பக்தி ஸ்வரத்தில் இருக்குது, எனக்கு ஆனந்தம். அந்த ஒவ்வொரு சவுண்டுலையும் ஐ கேன் ஃபீல் தட் பல்ஸ் ஆஃப் த ராகம், தட் சவுண்ட் ஆஃப் தட் நாதம். ஸோ அப்படி இருக்கிறச்ச நான் எதுக்கு ஒரு ராகத்தை வேறு மாதிரி பார்க்கப்படாது. இப்போது நீ நொவினா நாம பாடுறா, ஒரு காலத்து ரொம்ப ஃபேமஸ் பாட்டு, அது நவரச கன்னடா, கொலை கன்னடா. அது ஆக்சுவலாக அதை அந்த வாசிக்கிற மாதிரி வாசிச்சிருந்தானாக்கா அந்த மாதிரிலாம் வாசிக்கவே படாது. அப்படிலாம் வாசிச்சிருக்கா, அப்படிலாம் நடந்திருக்கு. அது உங்களுக்கு தெரியாது, ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் எங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் தான் அவாய்டு பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ராகத்துக்குள்ள ஒரு ராகத்தை எப்படியெல்லாம் அனுபவிக்கலாம், கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் அதுக்கு சொல்ல வந்தேன். இல்ல ஒரு சின்ன அதே எக்ஸாம்பிள், அதே கன்னடா எடுத்துக்கலாம். ஸோ த வே எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஹெட்ரோஜெனிட்டி எப்படின்னு ஒட்டும். இவருக்கு இப்படி தோன்றது, எனக்கு இமீடியட்டாக என்ன தோணுன்னா, இதே கன்னடா எடுத்துக்கலாம். வாய்ஸ் ட்ரெயின்டாக இருக்குது, ஸோ தப்பாக வந்ததுன்னா கொஞ்சம் மன்னிச்சுங்கோ. இப்போ இதே கன்னடால கமத தப மகம ரிச மாத்ரு இப்படிங்களாம். என்னோட ஸ்பைட் எங்க ஒன்றும் கமத ரிசத பகமத பகமரி சுவாசித நவஜவந்தி புஷ். அது அது எனக்கு கிக்கு தருது.
இதே கன்னடாவை நான் ஜஸ்ட் அதீதமாக எடுத்து பாடும்போது அது எனக்கு கிக்கு தருது. என்ன, இவர் ஒரு விதமாக அந்த கன்னடாவை பார்த்தார், நான் ஒரு விதமாக அந்த கன்னடாவை பார்க்குறேன். இதில் முக்கியமான அம்சம் என்னன்னு கேட்டதுன்னா, ஆஸ் பர்ஃபார்மர்ஸ் அது உங்களோட சிங்காருதா. நான் ஆற்றுல பாடுறதுங்கிறது வேற. நான் ஆற்றுல வந்து சூவில் பாடலாம், வாவில் பாடலாம், சீவில் பாடலாம், ஒவ்வொன்றத்துலையும் பாடி பார்த்து எங்கே வருது அந்த அக்ஷர சுத்தத்துக்காக நான் பாடுறதுங்கிறது வேற. இங்கே வந்துட்டு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் கம த த ப க ம ப க ம தி சுவாசிதனவனா கேவலமாக தான் இருக்கும். என்ன, ஸோ அதே கன்னடா தான். கம த த ப க ம ப க ம ரே ச க ம ரே ச க ம ரே ச ஸ்ரீ அப்படிங்கிறது இவருக்கு கிக்கா இருக்கலாம். ஸோ அதே கன்னடா, அதே ஸ்ரீ மாத்ருபூதம், அதே ஸ்வரம், ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி பார்க்குறோம். இட் இஸ் ஆக்சுவலி அ டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் லுக்கிங் அட் இட் அண்ட் கிவிங் இட் அ கிக். அவ்வளோ. இது விஜய் சிவா சார்கிட்ட நான் கேட்குறேன், வாட் இஸ் த ஆப்ஜெக்டிவ் டியூரிங் திஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ்? அது எப்படி Objective of a performance or objective of music? ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் மியூசிக்? மியூசிக்னு பார்த்தாக்கா இட் சாஸ்திரங்கள்லையோ சங்கீதத்திலையோ சொல்ற மாதிரி இட் லீட்ஸ் டு மோக்ஷா. டைரக்டா கச்சேரி பண்ண அடுத்த மோக்ஷன் கிடையாது, வீட்டுக்கெல்லாம் போகணும். அது நல்ல லெவல்ல என்ன ஆகும், அது வந்து ஒரு சைலன்ஸ்ல கொண்டு விடும். சைலன்ஸ்ல கொண்டு விட்டாக்க ஞானம் வரும். ஞானம் வந்தா மோட்சம். ஞானத்துக்கு முன்னாடி மோட்சம் கிடையாது. இதை அடைஞ்சவர் தியாகராஜ சுவாமி. அதனால தான் இன்னைக்கு அவர் ஆராதனை பண்ணிட்டு இருக்கோம். கச்சேரி பொறுத்தவரை வேரியஸ் லெவல்ஸ், தி இன்டெலெக்சுவல் லெவல், த சோல்ஃபுல் லெவல், அது மியூசிக்கல் லெவல், 3 லெவல்லையும் அது திருப்தி பண்றது தான் கச்சேரியோட கோல். நான் சோல்ஃபுல்லா நான் பாடுறேன்னா நீ வீட்லயே பாடிட்டு இருக்கலாம், நீ மேடைக்கு வர வேண்டியதில்லை. புத்திசாலித்தனமா பண்ணாக்க சோலுக்கு இடமே இல்லை. சோலுக்கு மாத்திரம் பண்ணாக்க அது புத்திசாலிகளுக்கு சில சமயம் எடுப்படாது. ஸோ இந்த 3 பேரையும் திருப்தி பண்றது, ஏஸ்தட்டிக் வேல்யூ, சோல்ஃபுல் வேல்யூ, இன்டெலிஜென்ஸ் வேல்யூ, இது 3த்தையும் திருப்தி பண்றது தான் பெர்ஃபார்மன்ஸோடைய கோல். This question I've been wanting to ask Sandeep. Sandeep ji, யூஸ்வலாக இந்த அமெரிக்காவில் இருக்கிற குழந்தைகள் எல்லாருமே கர்நாடிக் மியூசிக் கற்றுக்குறோம்னு நிறைய பேர், ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஃபேமிலி சில்ட்ரன் ஆர் லேர்னிங் மியூசிக். பட் அந்த பாடும்போது வாசுதேவ அப்படின்னு அமெரிக்கன் ஆக்சென்டோடய பாடிடுறா. பட் ஐம் அமேஸ் தட் ஒரு இடத்துல கூட உங்களுக்கு அந்த அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் வரல. அது எப்படி? எல்லாமே இப்போ நாத தனுமேஷம் சங்கரம் நமாமி இப்படியே பாடுறா. இது என்ன தலையும் ஆட்ட முடியல, ஆட்டாமையும் இருக்க முடியல, எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறா. ஏன்னா நிறையா பேர் வந்து நாங்கள் விஆர் கர்நாடிக் மியூசிக்னா அவ்வளோ நாங்கள் ஃபாலோவர்ஸுங்கிறா. ஸோ வாட் டு வி டூ அண்ட் வாட் இஸ் யுவர் அட்வைஸ் டு தெம்? How did you not get it first? My advice and the reason why this didn't happen to me is you have to have a good guru who corrects you. My mother was my first guru. She would not allow me to sing. When I spoke, it's a different story. I would say Swararaga Sudha, Shankarabharanam, Tyagaraja, Dikshidhar. This is how I spoke, for sure. This is definitely how I spoke. And my parents would make fun of me. The Swararaga Sudha, Shankarabharanam, Seriya Solada. They would speak like, they would tell me. And then I would know that it's not correct. Whether I corrected it or not is a different story. But they would try to correct me and tell me what is correct. And when I was singing, my mother would correct me 100%. And she wouldn't let me go unless I pronounce the words properly. And especially Tamil lyrics, my father would come and say the la, na, all that stuff. You know, those sorts of things. I didn't know. Wonderful. This is what I was expecting. Yeah. நம்ம குழந்தைகளே, இங்க இருக்கிற குழந்தைகள், தமிழ்நாட்டு குழந்தைகளுக்கே இது வருதில்லை. கேட்டு கொல்லப்படுகிறார்கள். கேட்டு கொல்லப்படுகிறார்கள். When I was 11 years old, I spent almost 1.5 years in India just for music. 11. I didn't go to அந்த school. பாஷை, அந்த familiarity with the language for a vocalist, instrumentalist-ஆ இருந்தா அவ வாசிச்சுள்ளா. அது வந்து வாசுதேவனாலும் ஒன்னாதான் இருக்க போறது இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்ட். ஆனா ஒரு பாடகருக்கு, அதுவும் மோஸ்ட்லி தேர் ஆர் சோ மெனி சில்ட்ரன் இன் US லேர்னிங் கர்நாடிக் மியூசிக். அப்போ அந்த ஆக்சென்ட் சரி பண்ணிக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அது சம்ஸ்கிருதமா இருந்தாலும், தெலுங்கா இருந்தாலும், கன்னடமா இருந்தாலும், தமிழா இருந்தாலும், யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் மெனி ஹவர்ஸ் ஆன் லேர்னிங் தட் பர்டிகுலர் லாங்குவேஜ். அண்ட் அந்த நாக்குலேருந்து எந்த பார்ட்டில் அந்த லெட்டர் வரணுங்கிற அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். And I learned
At that time, I learned to read and write Tamil script when I was Read here and for. write Tamil script. Read and write Tamil. I didn't know the value of this at that time. I was not going to school, so I had classes 3 times a week with KSK Mama, with KS Krishnamurti Mama. The other days I was practicing learning songs, but I was sitting at home with my mom and my friends in the neighborhood who go to school. At that time, one of those friends had Tamil tuitions with a neighbor, so I would just go with him, like just for fun. I'd go. Lende, those grade 1 book, grade 2 book, level 1, level 2. From there, I started and I learned. At that time, it was a time pass, as they say, right? Only later on I realized what value that was. And at that time, my grandparents tried to teach me Sanskritam. I now regret that I didn't learn it properly. I was too playful with them and I didn't learn it. Otherwise, that also would have been so helpful today to learn the Sanskrit. That is why you're a cultured person today. நெத்தியில நாம இட்டுண்டு அழகான ஒரு தோடையும் காம்போதையும் பாட முடியறது அப்படின்னா that shows who you are, what a person you are. I did a reel recently on Instagram with my wife. And in that, I was making fun of this raga. We did a raga reel, which a lot of people enjoyed because in that purposely Shankara Bharnam. But that's how I used to speak as a child, Bhairavi. And she'll say Bhairavi, say it properly. Because this has to happen as a child. We were doing it as a joke, and I can say Bhairavi, Shankara Bharanam, Swararaga Sudala. I know how to say it. I know what's right and wrong at least. But if you don't inculcate that, if you don't expose children to that, at an early age, they won't even know. And then they don't know Vasudeva Yani Swararaga Sudarasa Yuta. அப்ப கூட உங்களுக்கு அந்த ஆக்சென்ட் வரல, என்ன அளவுக்கு வரல, நான் பாடின அளவுக்கு வரல உங்களுக்கு அந்த ஆக்சென்ட். ஒரிஜினல் மறந்து போச்சு. இப்போ நம்ம தமிழ், பக்கா தமிழ். we are looking forward to so many more panels like this. ஏன்னா எங்களுக்கு குழந்தைகளுக்குலாம் எந்த விதத்திலயாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வராதா கர்நாடிக் மியூசிக்ல அப்படின்னு ஏங்கன்னு இருக்கிற காலம். That's what he wanted to ask. So I wanted to ask you a question. வெஸ்ட் ஸ்டேட்ஸில் வெஸ்ட் கண்ட்ரீஸில் யங்ஸ்டர்ஸை இன்ஸ்பயர் பண்ணுறது கர்நாடிக் மியூசிக் நிறையா பேருக்கு தெரியல இல்லையா? கர்நாடிக் மியூசிக்கோட ஒரு ஸ்ட்ரெங்க்கு இல்லாட்டி ஒரு எஃபெக்டோ அது வந்து அங்கே நிறையா வெஸ்ட் மியூசிக் தான் பாப்புலராக இருக்குது. ஸோ அதுக்கு வாட் இஸ் த ஸ்டெப் யூ வில் டேக் டு இன்ஸ்பயர் தோஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் இன் West? Do you mean the Western audience, like or Indians who are in the West? Everywhere, everyone. See, இங்கேயே இப்படிதான், அங்கேன்னு இல்ல, பொதுவாவே ஜெனரலாவே வாட் ஸ்டெப்ஸ் will be, I think Vijay Shiva sir should answer this because you also started something called BAR, Build a Rasika, இல்லையா? நான் குழந்தையா இருக்கும்போது எனக்கு எல்லாமே ஞாபகம். நான் குழந்தைன்னா நான் ரொம்ப நீங்க ஓல்டுன்னு ஆயிடக்கூடாது. ஸோ நான் வந்து ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கும்போது பில்ட் ரசிகான்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்க பண்ணதான் எனக்கு ஒரு வேக் மெமரி இருக்கு இல்லையா? Can I just say one thing? Sorry. Yeah, sure, Sandeep. Really quickly, what's a very interesting thing, and I noticed when I was 11, because all of our neighbors used to make this comment that this boy has come from America to learn Carnatic music. Meanwhile, their children were not at all interested in Carnatic or traditional art. They were only listening to film music. And I think it's because when you're in America or UK or Australia, a lot of the parents feel, they shouldn't be so detached from the culture because they're not going to turn on the TV and hear it. They're not going to turn on the radio and hear this or be exposed to our arts. So they make a point that from a young age, they enroll them in Carnatic music, Bharatanatyam class. They go to the Balavihars. They go to the temple much more than many of the parents and the students here. அமெரிக்கா அம்சாதான் அங்க வந்து நம்ம சங்கீதம் கத்துப்பாங்க. In order to overcompensate and not lose that, they're doing that there. But here they're not doing இன்ஜினியரிங் படிக்கிற அனுப்புற மாதிரி கர்நாடிக் மியூசிக் அனுப்பலாம். Exactly, yeah. You have to send them to America. சோ அக்கறைக்கு இக்கற பச்சைன்னா அங்க போனாதான் இங்க வேல்யூ தெரியுதுன்னா இங்க இருக்கிறவங்க அங்கதான் வெஸ்டோட வேல்யூ தான் எல்லாருக்குமே இங்க தெரியுது. So what do we do? Please, again coming back to the same question, what do we do for the children in India who are not at all interested and they say I'm listening to Korean music? கொரியாக்கும் நமக்கு என்ன சம்பந்தம்? எனக்கு தெரியல, இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியல. I'm taking you back to 1989. அப்போ வந்து பேப்பர்ல ஒரு செய்தி வந்தது. The average level of people who are listening to classical music amongst the youth in the world arena was 10%. அப்போ we conducted a census in YACM. எவ்வளவு பேர் கர்நாடக சங்கீதம் கேட்கறாங்க? The people below the age of 36 constituted 49%. We are far ahead of all the other classical forms in this. Please pat yourself. 89. This is in 89. And this boom of youngsters performing started only in the 80s and 90s. We are far ahead of many other art forms when it comes to
youth participation. This is something which Pandit Sri Ravi Shankar also shared with me. He said, you have done a wonderful job, you people in South, but you have not been able to do it. And he was right. Many of the Hindustani musicians feel that vacuum today. So நம்ம ஏதோ பாழா போயிட்டோம்னு நினைச்ச கூடாது. We are far ahead of others. பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமா இருக்கா? கேட்கிற குழந்தைகளும் அதிகமா இருக்கா? Now I'll come. Yes, ப்ளீஸ் I'll அட்ரஸ் come to தட் that. क्वेश्चन ஆல்சோ. Our Rasika population is not rising to the level of the population. Okay, that is the point. It is rising, but not to the level of the rise in population. Corresponding level la illa. What do we do? இன்னைக்கு இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல with so much of media and so much of the media reaching you through every means, including the telephone, we need to create atmosphere for the music to seep in. Thank God, God has not given a cover for the ears. காதை ஓப்பனா வச்சிருக்காரு. ஸோ வீட்டில் மியூசிக் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கணும். இல்லை நல்ல ஸ்தோத்திரங்கள், ராகம் உள்ள ஸ்தோத்திரங்கள் இதை ப்ளே பண்ணிண்டாக்க என்ன ஆகும்? இட் வில் சீப் இன். ஒன்ஸ் மியூசிக் கோஸ் இன் டு தட் பர்சன், இட் வில் நெவர் லீவ் him. It will start growing in him. அண்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இது நான் சொன்னது வைரலாக போயிருக்கேன் இதில் மீடியாவில். ஹெச்எம்இல நான் பாடுறச்சே அந்த ஹெச்எம்இக்காரர் என்கிட்ட சொன்னார், இந்த மாதிரி கச்சேரி கேசட்ஸ் எல்லாம் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் வாங்குறது இல்லை. யங்ஸ்டர்ஸ் வாங்குறது சினிமா பாட்டு, ரேப், ஜாஸ் இதெல்லாம் வாங்குறாங்க. 36 வயசு தாண்டின அப்புறம் தான் கர்நாடக சங்கீதம், கந்தசிருஷ்டி கவச்சம், விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். கவலை எல்லாம் அப்போல்லாம் 36 வயசுக்கு மேலதான் வந்துட்டு இருந்தது. கிட்டத்தட்ட. ஆமா. அப்ப என்னதான் ஆறுது? 25 வயசுக்குள்ள இருக்கிறவர்கள் சினிமா பாட்டு கேட்கிறார்கள். 25 வயசுல 36 வயசுக்குள்ள இருக்கிறவர்கள் ஏன் என்ன மாற்றம் வருதுனாக்கா, ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் வருது. எல்லாருக்கும் கல்யாணம் ஆறுது. கல்யாணம் ஆன உடனே எந்த பக்கம் பறிஞ்சு பேசுறது, எந்த பக்கம் யார் பின்னாடி போறது, எப்படி பேசுறது, என்ன பேசக்கூடாது, எல்லா ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்து ஒரு நேச்சுரல் மெச்சூரிட்டி ஒன்று வருது. இந்த நேச்சுரல் மெச்சூரிட்டி வந்த உடனே எங்க மனசுக்கு நிம்மதி கிடைக்குமோ அங்க போய் ஓட்டிக்கும். அதுல கர்நாடக சங்கீதம், ஹரிகதை, யோகாசனம், பகவத்கீதா கிளாஸ், டான்ஸ், இது எல்லாம் சேர்த்தியதில்ல. இது எது கிட்டக்க இருக்கோ அங்க போய் ஒட்டின்றோம். ஒட்டினாக்க ஜென்மா பூரா இருப்பா. இதை நான் ஏன் தைரியமா சொல்றேன்னா, 1920s மியூசிக் அகாடமில ஒரு ஜேர்னல்ல இருக்கு, நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன பண்ண போறோம், இப்படி எல்லாம் குறைஞ்சு போயிட்டு இருக்கேன்னு எழுதியிருக்கா. இதை நம்ம 120 வருஷமா ஏன் பேசிட்டு இருக்கோம்? ஏன்னா வந்து எல்லாருக்கும் இந்த வாழ்க்கையில ஒரு நிம்மதி தேவைப்படுறச்சே ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த கலைகளை வந்து சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். இது அதால் அழியவே அழியாது. பியூட்டிஃபுல்லாக சொன்னார். நான் வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஒன்று பண்ணணும்னு எனக்கு தோன்றது. கர்நாடிக் மியூசிக்கில் இருக்கணும், அது இருந்தது, இப்போ இல்லை. அதாவது வாத்தியங்களுக்கு தனியாக ஒரு வழி வேணும். இப்போ நாங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம், பாடுறத அப்படியே வாசிக்கிறோம். என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ வீணையை எடுத்துக்கோங்க, ஒரு 4 ஆக்டேவ் இருக்குது, ஆனால் வாசிக்கிறது 1.5 ஆக்டேவ். பாக்கியெல்லாம் வாசிக்கலாமே, வாசிக்க முடியறது இல்லையே. வீணையோட சவுண்டு, வீணை கமக்கமே வீணையிலேருந்து தான் வந்திருக்கு. அப்படி இருக்கிறச்ச அந்த வீணையோட சவுண்டு தனியாக நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு வழி வேணும். ஒரு பாடங்கள், ஒரு 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 கைண்ட் ஆஃப் செட்டப் காம்போசிஷன்ஸ் வேர் இப்போ கீர்த்தனைகள் இருக்கிற மாதிரி வீணைக்கு, ஃப்ளூட்டுக்கு, வயலனுக்கு அப்படி இருந்தானாக்கா த ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் வில் க்ரோ. ஒரு லார்ஜர் ஆடியன்ஸ் வி கேன் பிரிங் இன். என்ன இப்போ வந்து பாஷை தெரியாதவா, தெலுங்கு தெரியாதவா இருக்கலாம், அவளுக்கு தமிழ் தெரியாதவாளாக இருக்கலாம். இப்போ நாங்கள் வந்து பூனா போகிறோம், பூனாவில் கச்சேரி வாசிக்கிறவங்களாம் இருக்கலாம், மேக்ஸிமம் மராட்டிக்காரா, அவளுக்கு தமிழோ தெலுங்கோ கன்னடமோ தெரியாது. அவளுக்கு நம்ம வெறும் பியூர் மியூசிக்காக வாசிச்சானாக்கா என்ஜாய் பண்ண முடியறது, கனெக்ட் டு சவுண்ட் ஆஃப் தட் ராகா. அந்த மாதிரி இப்போது ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் மியூசிக் வித்தவுட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னாக்கா, என் வயலின் படிக்கணும் அப்படின்னாக்கா நான் வயலின் வாசிக்கலாமே, கீர்த்தனை வாசிக்கலாமல், கீர்த்தனைகள் இல்லாமல் வயலின் வாசிக்கலாமே, கீர்த்தனைகள் இல்லாமல் எல்லா சங்கீதத்துலேயும் இப்போ இந்துஸ்தானி மியூசிக்காக இருக்கட்டும், வெஸ்டர்ன் மியூசிக்காக இருக்கட்டும், சைனீஸ் மியூசிக்காக எல்லாத்துலேயுமே அந்தந்த வாத்தியங்களுக்குன்னு தனியாக இருக்குது. இப்போ பாருங்கோ, கொன்னக்கோல்
மிருதங்கம் பேஸ் பண்ணியிருக்கு. டமருலேருந்து தான் 51 அக்ஷரமும் வந்திருக்கு. இப்போ சரிகம பதனி வீணையிலேருந்து தான் வந்திருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது சரஸ்வதி வீணை வாசிக்கிறா, கிருஷ்ணர் ஃப்ளூட்டை வாசிக்கிறார், சிவர் விஷ்ணு காஞ்ச் ஊதுறார், அவெல்லாம் வாத்தியம்தான் வாசிக்கிறா. அவள் யாரும் பாடலை. ஸோ நம்மளும் வாத்தியத்தில் ராகத்தின் தாளத்தையும் பேஸ் பண்ணி நிறைய பண்ணலாமே, ஏன் பண்ணக்கூடாது? நாங்கள் நிறைய பண்ணின்னு இருக்கோம். பட் அது ஒரு வழியாக வரணும்னு ஒரு ஆசை. பாக்கி அங்கே விட்டாச்சு. நமஸ்காரம் சார். ராம் பிரசாத் சார். என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ குளோபலி ட்ரெண்டிங் ஆன்லைன் குரூப் கிளாஸஸ் நடக்கிறது. அதில் எவ்வளோ நுவான்சஸை இன்டர்னலைஸ் பண்ண முடியறது ஸ்டூடெண்ட்ஸால்? அதுவும் ஒரு பேட்ச்சில் 30 பேர் 40 பேர் அப்படின்னு இருக்கா. எப்படி அதில் கற்றுக்க முடியறது? ஸோ நான் குரூப் கிளாஸ் எடுத்ததில்லை, எனக்கு அதனால் டைரெக்டாக அதை ஆன்சர் பண்ண தெரியாது. ஸோ நான் யூகமாக தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும். அதாவது தனியாக கற்றுத்தரதே இப்போ வந்து ஆன்லைனில் கற்றுத்தரதுங்கிறது வந்து நம்ம எதோட கம்பேர் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்துக்கிறது. கற்றுக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் ஆன்லைன் பெட்டரானா ஸ்கைப்பு பெட்டர் தான். என்ன நேராக மெட்ராஸ்லேயே ஒருத்தர் இருக்கிற ஒரு குரு இருக்கார். நான் ஆன்லைன் கற்றுக்கிறேன்னா நான் கற்றுத்தர மாட்டேன் யாருக்கும். கற்று தந்ததும் இல்லை. ஒரு குரு ஒருத்தர் இருக்காங்கும் போது நம்ம குரு கிட்டேருந்து கற்றுக்கிறது வெறும் சங்கீதம் மாத்திரம் இல்லை, அது ஒரு வாழ்க்கை முறையாக அதுக்கு வந்து அந்த குருவும் அதுக்கு தகுந்தவாளாக இருக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அந்த ப்ரீ கண்டிஷனை வச்சு பேசுகிறேன் நான். என்ன ஸோ அப்படி அந்த 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 அசம்ஷனில் பேசுகிறேன். அந்த குரு அவர்கிட்டேருந்து கற்றுக்க முடியும், சங்கீதத்தை தவறியும் அவரோட வாழ்க்கை முறைகளில் நம்ம கற்றுக்க முடியுங்கிற பட்சத்தில் அப்போ முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்குறதுனா, அந்த கம்பேரிசன் ஷுட் பி நேராக போக முடிஞ்சதுன்னா நேராக வர முடியுமா அப்படிங்கிறது. தட் வில் பி த ஐடியல் சிச்சுவேஷன். பட் இப்போ எத்தனையோ பேர் யூஎஸில் இருக்கா, அவளுக்கு நிஜமாவே இதுக்காக கற்றுக்கிறதுக்குன்னு ரொம்ப அப்பா அம்மாக்களும் ஆசைப்படுறா, குழந்தைகளும் ஆசைப்படுறது, ஒரு என்டையர் ஈகோ சிஸ்டமே ஆசைப்படுறது. அப்படிங்கிற சமயத்தில் ஆப்வியஸ்லி இதுதான் ஒரு ஒரு வழிமுறை, வேற வழிமுறை இல்லை. இதில் குரூப் கிளாஸ்னு வரும்போது இப்போது ரொம்ப நேராக கற்றுத்தரும் போதே ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒவ்வொரு மாதிரி. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஞானமோ அப்படின்னா நான் சா சாத அப்படின்னா அந்த சாங்கிறது புரியும், அந்த நிஷாதங்கிறது சாங்கிறது நேச்சுரலாக சில பேருக்கு புரியும், சில பேருக்கு புரியாது. அதை நான் நீங்கள் ஸ்வரப்படுத்தி சொல்லித்தாங்க சில பேர் கேட்குறது உண்டு. என்ன கேட்டதில்லை. யாராவது கேட்டதுன்னா நான் சாணி தானே சொல்லித்தனா நான் பாட முடியும், அனுசுரங்கள் சொல்ல முடியாது. என்ன ஸோ நேராக கற்றுத்தரும் போதே அத்தனை டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஒரு குழந்தைக்கும் இன்னொரு குழந்தைக்கும். நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் இதெல்லாம் கற்றுத்தரும் போது நம்மளோட ஹியூமிலிட்டி ஜாஸ்தியாகும். நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் ஓ இந்த கீர்த்தனை இந்த குழந்தைக்கு இந்த பல்லவியை முடிச்சுடலாம் அப்படின்னு நினச்சிருப்போம். ஒரு சங்கதி தாண்டாது. நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் ஓ என்ன நேரமும் இதுக்கு டைம் எடுக்கும்னு நினச்சிருப்போம். 1/2 மணி நேரத்தில் கீர்த்தனை முடிச்சுட்டு போகும் பசங்க. அப்போ தான் நமக்கு தெரியும் ஓ நம்ம ஏதோ நினச்சிட்டு இருக்கோம், நமக்கு இதை பற்றி தெரியும்னுட்டு. அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு கீர்த்தனை ஒவ்வொரு கிளாஸும் நம்மளோட ஈகோவை கம்மி பண்ணிகிட்டே வரும். அதுதான் உண்மையாக நம்ம பிரத்யட்சமாக தெரிஞ்சுக்கிறது தான். 2 கிளாஸ் ஒரே கீர்த்தனை நடத்தியிருப்போம், ஒரு 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 குழந்தைக்கு நடத்தியிருப்போம், அதே ஸ்ரீரங்கநாதம் இன்னொரு குழந்தைக்கு நடத்தியிருப்போம். நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் ஓ இந்த இந்த சங்கத்தில் தான் சிக்கல் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம மனசில் இன்டர்னலைஸ் பண்ணிட்டு போவோம் அப்படின்னு போயிடும். ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு கிரவுண்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எதுக்கு சொல்லிட்டு வரேன்னா அவ்வளோ தூரம் இண்டிவிஜுவல் லெவல்லையே ஹெட்ரோஜெனிட்டி இத்தனை இருக்கிறது, குரூப் லெவல்னு வரும்போது ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறா அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கலாம். யாராவது ஒருத்தர் அஷ்டாவதானி மாதிரி ஒருத்தர் வந்து ஒரு 11 பேர் பாடுறா, அதில் ஒவ்வொருத்தரும் எங்கே தப்பு பண்ணுறாங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி யாரும் கிடையாது. இருக்கிறதுக்கு சான்சஸும் கம்மியாக தான் தோன்றுறது. இட் டசன்ட் சீம் டு பி வெரி ஃபீஸிபிளாகவே தோணலை எனக்கு. அதே இப்போது அண்ணா சொன்ன மாதிரி இஃப் த நான் குவாலிஃபை பண்ணணும் யார் கற்றுக்கிறான்னுட்டு இல்லை, எனக்கு சும்மா எனக்கு ஆத்மார்த்தத்துக்கு நான் கற்றுக்கிறேன், அதனால் எனக்கு நுவான்சஸ்லாம் ரொம்ப தேவையில்லை, நான் சும்மா ஒரு பத்ராச்சல ராமதாசர் ஒரு கீர்த்தனை கற்றுக்கிறேன், அன்னமயா கீர்த்தனை கற்றுக்கிறேன், அப்படி எனக்கு அந்த நுவான்சஸ் அத்தனை இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை அப்படிங்கும் போது அதுவும் அந்த குருவுக்கு ஒத்து வந்ததுன்னா அது ஒன்றும் கற்றுக்காததுக்கு அது ஒரு பெட்டரான ஆப்ஷன் தான். அட் அ ப்ரொஃபஷனல் லெவல் இஃப் யூ ஆர் ட்ரைங் டு அச்சீவ் சம்திங், ஒவ்வொரு நுவான்சஸும் இப்போ நான் பாடுற ஒவ்வொரு நோட்டையும் நீங்கள் வந்து இன்னைக்கு நான் பேசுறதும் ஒவ்வொன்றும் நான் கவனிச்சு நான் பேச வேண்டியிருக்கு, எல்லாத்தையும் நீங்கள் போட்டுருவேல சோஷியல் மீடியாவில். ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு நோட்டும் திருச்சு பார்க்கறது இண்டிவிஜுவல் கிளாஸஸ்ங்கிறது தான் வந்து மோஸ்ட் ஐடியல் சுச்சுவேஷன். அதுலேயும் சரி ஒன்றுமே இல்லைங்கிறது ஆன்லைன் போது அது வந்து கம்பேர் டு நத்திங் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி பெட்டர். பட் இஃப் யூ ஹேவ் அ குரு ஐ திங்க் தட் வில் பி த ஐடியல். ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் சார். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ்,
நேத்திக்கு நடந்த நாதஸ்வரம் பேனலோ, இன்னைக்கு நடந்த ஓதுவார் பேனலோ எல்லாருமே ஒருமுகமா ஒத்துண்டது என்னன்னா, இறைவனுக்கு வழிபடுறதுக்காக தான் இந்த சங்கீதத்த நம்ப போஷிச்சுண்டு வரோம், காப்பாத்திண்டு வரோம். எல்லா நாதஸ்வரத்த கேட்டு தான் ஒவ்வொரு அசைவும் இறைவனுடைய கோவில்ல நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்றா. ஓதுவாருக்கு 6 கால பூஜை எல்லாமே இறைவனுக்காக தான், இந்த பகவானுக்காக தான் அப்படின்னு சொல்றா. ஸோ சில பேர் பக்தி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு கேட்டகரியும் இருக்கா. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது இ நமக்கு வந்து நம்மளுடைய அப்ஜெக்டிவ் பக்தி வேணுமா? வேண்டாமா? நாதோபாசனை அப்படிங்கிறது வந்து பகவான ஒரு சகுனத்த நெனச்சுண்டு பண்ணணுமா? இல்ல நிர்குணமா நம்ப இண்டிபெண்டன்ட்டா பண்ணிட்டு இருக்கலாமா? சங்கீதத்தோடைய ஹிஸ்டரிய எடுத்து பார்த்தாக்க, எல்லா விதமான சங்கீதமும் இருந்திருக்கு. இந்த சங்கீதம்ங்கிற வார்த்தையே மியூசிக்க குறிக்கிற மாரி இல்ல. சங்கீத ரத்னாகரால வந்து சங்கீதம்ங்கிறது கீதம், வாத்தியம், நிருத்யம்னு எழுதியிருக்கு. சங்கீதம்னா வோக்கல் மியூசிக் ஆர் மியூசிக்னு வந்தது 16th செஞ்சுரியில ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அங்கேயும் எங்கேயும் குறிப்பிடவில்ல. சங்கீதம் வந்து எப்படி இருந்தது முன்னாடிங்கிறது நம்ம க்ளூ எங்க கிடைக்கிறதுன்னா, நாரதரோட சரித்திரத்துல கிடைக்கிறது. அவர் சொல்றார், "எனக்கு ப்ரீவியஸ் ஜென்மாலாம் ஞாபகம் இருக்கு. நான் ஜென்மால என்ன பண்ணேன், நன்னா பாடியிருந்தேன். மகான்களை எத்தாப்புல லௌகீகமா பாடினேன். அவர்கள் சபிச்சார்கள். அடுத்த ஜென்மால ஒரு வேலைக்காரி பிள்ளையா பொறக்கணும்னு சபிச்சார். அந்த வேலைக்காரி பிள்ளையா பொறந்தா அடுத்த ஜென்மால் நாரதரா வந்திருக்கேன்னு அவர் சொல்றச்சே நமக்கு என்ன க்ளூ கிடைக்கிறதுன்னா, லௌகீகமா ஒரு மியூசிக் இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து கிராமிய சங்கீதங்கிறது இருக்கு. கிராமிய சங்கீதங்கிறது காது அப்ப குளிர் லௌகீகமா பாடினா சபிக்கிறதும்னு இல்ல, இல்ல. இருக்கா? இல்ல அப்படி இல்ல. இல்ல, இல்ல. அவர் லௌகீகமா பாடுனது தப்புன்னு சொல்ல. மகான்களை எத்தாப்புல லௌகீகமா பாடினார். அதான் பிரச்சனை. பாயிண்ட். லௌகீகமா ஏற்கனவே பாடினார் அவர். மகான்களை எத்தாப்புலவே லௌகீகமா பாடுனது சபிச்சுட்டார். அங்க போய் இந்த வேலையை பண்ணலாமா? ஸோ எவ்ரி கிராமிய சங்கீதம் இருக்கு. கிராமிய சங்கீதத்தை கேட்டு மான் தன்னோட உயிரை இழக்கிறதுன்னு நம்ம கேள்விப்படுறோம். கிராமிய சங்கீதங்கிறது காது குளிர்ச்சியானது. தெய்வத்துக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. இந்த மாதிரி சங்கீதங்கள் விதவிதமா இருந்திருக்கு. அது இன்னும் இருக்கு. இன்னும் காலம் போக போக அது இன்னும் டைவர்சிஃபை ஆகும். நீங்க கேட்ட கேள்வி வந்து பக்தி. பக்திங்கிறது ஒரு எலிமெண்ட். பக்தி தேவையா? இட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ். நீ பக்தியோட பாடலாம், இல்ல சங்கீதத்தையே ஒரு பக்தி வச்சுக்கலாம். ஆனால் நான் சங்கீதத்தான் பக்தி வச்சிருக்கேன். மற்றவர்களா முட்டாள்னு நீ சொல்லக்கூடாது. ஆடல் காணீரோன்னு ஒரு சினிமா பாட்டு. நீங்க எவ்வளவு பேர் கேட்டிருப்பேன்னு தெரியல. மதுரை வீரன்ல வந்தது. கேட்டுக்கலாம். 1957 58 அந்த படம். பாடல் மதுரையில் ராஜசௌந்தர பாண்டிய நாட்டியங்கள் திருவிளையாடல் காணீரோ அப்படி சொல்லிட்டு திருவிளையாடல் புராணத்தை ஒரு புராணமும் கிட்டத்தட்ட ஒரு லைன்ல எழுதியிருப்பார். ஊற்று பெருக்காலி உலகுட்டும் வைகை எனும் வாற்று வெள்ளம் தடுக்கவே வீட்டுக்குறாள் தந்துவே ஊற்று வீட்டு என்ன பிராசம். நரிதனை பரியாக்கி பரிதனை நரியாக்கி நாரைக்கு முக்தி கொடுத்து நான் வேத பொருள் சொல்லி நாகத்தையும் வதைத்து நக்கீரருக்கு உபதேசம் பிராசம் ஒரு லீல ஒரு லைன். இப்படி எழுதினவர் உடுமலை நாராயண கவி என்கிற பரம சிவபக்தர் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க கை தட்டிட்டு வேண்டும். ஆனா சிவபக்தர் இல்ல, அவர் நாத்திகர். You will also be surprised to know that there have been Carnatic musicians who have been composed as also atheists. 40 வருஷம் முன்னாடி இருந்திருக்கா. So பக்திங்கிறது இட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ். If you want to sing with bhakti, you can. If you don't want to sing with bhakti and stick only to the music and be devoted to the music, it's your choice. This has been there, this will be there, and this will continue. Ram Prasad ji has a point. Yes. ஸோ இதில் ஒரு சின்ன எக்ஸ்டென்ஷனான்னு தெரியல, இல்லை டைக்ரெஷனான்னு தெரியல. ஒன் திங் விச் ஐ வுட் டெஃபினெட்லி லைக் டு ஆட் இஸ், ஐ கம்ப்ளீட்லி அக்ரி தட் பக்திங்கிறது ஒவ்வொருத்தரோட பர்சனல் சாய்ஸ். நான் மியூசிக்குங்கிறது வந்து இன்னார் தான் பாடணும்னு இது வரைக்கும் யாரும் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டதும் இல்லை, அப்படி ஸ்கிரிப்சரில் இருக்காங்கிறதும் எனக்கு தெரியாது. யார் வேணாலும் பாடலாம். அவர் சொன்ன மாதிரி நாத்திகர்கள் நாத்திகர்கள் பாடுவார்கள். அவசியம் பாடணும், எல்லாரும் பாடணும். இன்னைக்கு நமக்கு கர்நாடக சங்கீதத்தில் பாடக்கூடிய கீர்த்தனைகள் பெரும்பாலும் 99.9% அந்த கீர்த்தனைகளை நம்ம பாடி அதை நம்ம கச்சேரியாக பாடுறோம், அதை நம்ம கர்நாடக சங்கீதம்னு சொல்கிறோம். இன் அவர் லோக்கல் டெஃபினிஷன் கர்நாடக சங்கீதம்னு சொல்கிறோம்னா
நான் ஒரு நாஸ்திகனா இருந்தாலும் அந்த கீர்த்தனைகள் பக்திக்காக தான் பண்ணப்பட்டதுங்கிற எதிர்க்கிற உரிமை எனக்கு கிடையாது. இப்போ ஒரு தியாகராஜ சுவாமி ராராமாயண்டிக்கு பாடினார்னா அவர் வந்து பாலக்காடு ராமபிரசாத் வந்து அசாவேரியில் பாடணுங்கிறதுனால பாடலை. அவர் ராமரை உத்தேசிச்சு அவர் நிஜமாவே ஆத்துக்கு கூப்பிட்ட காம்போசிஷன் இது. அதுக்கு அவர் ராமரை கூப்பிடல, ராம பக்தி இல்லை, பக்தி அவசியம் இல்லைன்னு சொல்றது அது என்னோட பர்சனல் சாய்ஸாக இருக்கலாம். பட் அது கர்நாடக சங்கீதத்துக்கு பக்தி தேவை இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு உரிமை எனக்கு எப்படி இருக்கு? அதே ராராமாயண்டிக்கு நான் பாடிண்டு. ஸோ அதனால தனிப்பட்ட உரிமை அப்படிங்கிறது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உண்மையோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம பாடுற சங்கீதம், நம்ம பாடுற கீர்த்தனைகள் பக்திக்காக தான் பண்ணப்பட்டதுன்னு அவா சொல்லும் போது பண்ணியிருக்கிறவாளே சொல்லியிருக்கா. ஒரு அன்னமையா ஒரு புரந்தரதாசர் என்ன அவள்லாம் பக்தி பரவசத்துல பாடின கீர்த்தனையை நம்ம கச்சேரியில் இன்னைக்கு பாடிட்டு பக்தி கர்நாடக சங்கீதத்துக்கு அவசியம் இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு என்ன உரிமை இருக்குங்கிற கட்சின்னு. இதுக்கும் மேல சரி, இதை நான் 2-3 இடத்துல சொல்லியிருக்கேன். இந்த மொபைல் ஃபோனை பத்தி பாட போறேன், அப்போ அதுக்கு என்ன பக்தி தேவை அப்படின்னா, அந்த மொபைல் ஃபோனை நான் ஒரு சஹானால பாடுறேன்னா அந்த சஹானா வந்து என்ன ஒரு ஈவசுதா இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்காதா? ஒரு கமலாம்பா வர்ணம் என்ன இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்காதா? என்ன இல்லை பக்தி பரவசத்தில் பாடின எத்தனையோ கீர்த்தனைகள் சஹானால அமைஞ்சது எனக்கு இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்காதா? ஸோ நான் டைரெக்டாக பார்த்தாலும் இன்டைரக்டாக பார்த்தாலும் பக்திங்கிறத ஊற்றுலேருந்து தான் நான் இன்னைக்கு பாடுற கர்நாடக சங்கீதம் இருக்கு. ஸோ என்னோட பர்சனல் சாய்ஸுங்கிறது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இட்ஸ் மை சாய்ஸ் பை டெஃபினிஷன் ஆப்வியஸ்லி என்னோட சாய்ஸோ. அதே சமயத்தில் நம்ம பாடுற கீர்த்தனைகள் நம்ம பெரும்பாலும் பாடுற கர்நாடக சங்கீதம் அதுக்கு பக்தி பரவசத்தில் பண்ணப்பட்டது இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு எந்த உரிமையும் இல்லைன்னு சொல்றது தான் என்னோட தாழ்மையான. வெரி ட்ரூ, வெரி ட்ரூ. லைக்வைஸ் விஜய் சிவா அவர்கள் சொன்னார் இல்லையா, ஒரு நாத்திகர் பாடியிருக்கார், திருவிளையாடல் புராணம் பாடியிருக்காருன்னா எல்லாரும் கேட்கறது எதுக்குன்னா திருவிளையாடல் புராணம் இருக்கிறதுனால எல்லாரும் கேட்கிறோமே தவிர அத வந்து அவர் கம்போசருக்காக கேட்கல. அந்த திருவிளையாடல் புராணத்துல இவ்வளவு லீலைகள் சிவபெருமான் பண்ணிருக்காருங்கிறதுக்காக மறுபடியும் ஆடாளே தவிர எவ்வளவு இன்க்ளூசிவா இருக்கும்னா அவன் நாஸ்திகனா இருந்தாலும் இத பாடுறதுனால கேட்கறோம்ங்கிறது தான். அதுதான் எடுத்துக்கோ. தட் இஸ் சனாதன தர்மாஸ் கிரேட்னஸ். அதை நம்ம மறுபடியும் ஏன் நம்ம டான்ஸர்ஸும் மியூசிஷியன்ஸும் பண்றோம்னா அது சிவபெருமானுடைய திருவிளையாடல் புராணங்கிறதுனால. அது யாரா எழுதியிருந்தாலும் அது சிவன் என்னுடைய அப்பன், என்னப்பன் அல்லவா. சந்தீப் நாராயணன் ப்ளீஸ் ஃபியூ லைன்ஸ். என்னப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா, என் அப்பனான சிவன் பாடியிருக்கார் அப்படிங்கறதுனால நல்லவா என் தாயும் அல்லவா, பொன்னப்பன் அல்லவா பொன்னம்பலத்தவா, என் அப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா, நீ என் அப்பன் அல்லவா என் தாயும் அல்லவா, பொன்னப்பன் அல்லவா பொன்னம்பலத்தவா, பொன்னப்பன் அல்லவா பொன்னம்பலத்தவா, பொன்னப்பன் அல்லவா பொன்னம்பலத்தவா. இப்போ இதுக்கு எங்களுக்கு கண்ணீர் வரும் சந்தீப். we will have tears, we will have applause. இதையே என் செல்போன் அல்லவா, என் மைக்கு அல்லவா, என் வாட்டர் பாட்டில் அல்லவா அப்படின்னா சிரிப்பு காமெடி தான் வரும். Sahityam is as important as the music is what the Vedas say. சாகித்யமும் சங்கீதமும் 2 கண்கள் மாதிரி. ராமா நீ சமான அப்படின்னு ஐயோ ராமா உனக்கு நிகர் அல்லவா அப்படின்னு, உனக்கு நிகர் யாரு அப்படின்னு கேட்கும்போது the சாகித்யா has so much of ரசானுபவா, அந்த காருண்ய ரசா. என்னப்ப நல்ல வாங்கும்போது அந்த காருண்ய ரசா is also ராகா. So in the ragam the art music is also has sahitya element, elevates the rasanubhava and the raganubhava. இந்த மோக்ஷம்ங்கிறது தியாகராஜ சுவாமிக்கும் முன்னாடி யாக்ஞவல்க்ய ஸ்மிருதியிலேயே வீணாவாதன தத்துவஜ்ஞா ஸ்ருதி ஜாதி விசாரதா தாளஜ்ஞஸ்ச அப்ரயாசேன மோக்ஷமார்க்கம் பிரயச்சதி அப்படின்னு மோக்ஷமார்க்கம் கிட்டும் வீணைய வாசிக்கிறவனுக்கும் தாளஜானம் இருக்கிறவனுக்கும் அந்த இறைவனை நோக்கி. பக்தி இஸ் யோர் சாய்ஸ், ஆனா அந்த சாய்ஸ் ஆஃப் பக்தி இருந்தா இறைவனை நோக்கி போகலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு தாழ்மையான என்னுடைய பணிவான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். I think that one biggest what do you say, sort of a conclusion or misunderstanding is that people think that it's so black and white, first of all, and that without that something is, you have to be this extreme or that extreme. This is also what's happening today, and this idea of bhakti has just been
put it the center of Too everything. glorified. So it's either you are with bhakti or you are without bhakti. This has become a thing today. I don't understand this, and this idea that bhakti or that the whole of the music is bhakti also is very extreme. Bhakti is one element, as Anna said. Bhakti is one element of it, but just because you have bhakti, you don't know music That is fully. You because, cannot become a Sandeep musician ji, only because the of that. yesteryear composers பார்த்தோம்னா தியாகராஜர், முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர், ஷியாமா சாஸ்திரி, புரந்தரதாசர், மராத்தா saints, அஷ்டசாப் கவிகள் of Uttar Pradesh, மீராபாய், குஜராத், நரசிம்ம மேத்தா, you Yeah. just take all the saint composers of India. எல்லாருக்கும் ஒரு காமன் த்ரெட் ஆஃப் பக்தி Yes. கொடுத்ததுனால இது நமக்குள்ள சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்ல சங்கீதம் அப்படின்னு இப்போ நாதஸ்வர பேனலிஸ்ட் கேட்டோம், ஓதுவார் பேனலிஸ்ட் கேட்டோம், அவ பாடும்போதே நாங்க சாமிக்காக தான் பாடுறோம் அம்மா, நாங்க சாமிக்காக தான் பாடுறோம், சாமியே எங்களுக்காக தான், சாமி நாங்க பாடினா நாங்க வாசிச்சாதான் எழுந்துக்கும், நாங்க வாசி. ஸோ இட் இஸ் ஆல் இன்டர் ரிலேட்டட் டு அவர் டெம்பிள் அண்ட் கல்ச்சர், அண்ட் த டெம்பிள் இஸ் த கோர் ஆஃப் அவர் சங்கீத சம்பிரதாயா. Temple is the core. அதனால அது subconsciously interrelated and integrated. Sure. But the problem I feel today that I'm seeing is that people now are on a crusade to make a point. I don't have bhakti, but I will do this music. Why has this become a point to prove to everybody? I know. The one the highlight. rebellious. You should have a devotion. in அவ whatever சொல்றானே you do தவிர in அவளுக்குள்ள life. பக்தி இருந்துன்னா சொல்றா, இல்லாத போனா இந்த மியூசிக் பாடவும் மாட்டா, அவளுக்கு வரவும் வராது. And finding a book or a text that was written somewhere to justify your agenda. You have the agenda first and you find the book second. Exactly. That is a brilliant point. Vijay Shiva sir has some point to say. I can sense that. Nothing in particular. Bhakti is your choice. Period. And இதுல வந்து அனாவசியமா சண்டை போட வேண்டியோ இல்லை ஆர்கியூ பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. If you want to sing with the bhakti towards the higher or the God, please do it. இல்ல I'll stick with Sahana, I'll stick with Gudeva Gandharana, please do it. சில சமயத்துல வந்து நம்ம பக்தியோட பாடுறோம், சில சமயத்துல வந்து நம்ம பக்தியோட இந்த காட் ஹெட் அப்படிங்கிறத நான் மீன் பண்றேன். தி டிவோஷன் டுவர்ட்ஸ் த காட் ஹெட். சம்டைம்ஸ் இந்த கச்சேரி அந்த பாடின கீர்த்தனை யார் மேலும் தெரியாது கூட பாடிட்டு இருப்போம். டோன்ட் வி டூ இட்? ஏன் இந்த பக்தி இப்போ பக்தி இல்லையா? பக்தி இருக்கு. அந்த சாகித்யத்திலையும் அந்த ராகபாவத்திலையும் அந்த குஷியிலையும் ஒரு பக்தி இருக்கு. ஸோ பக்தியை போட்டு பெரட்டி எடுத்து நீ பக்தி இல்லைன்னா கர்நாடக சங்கீதம் பக்தி இல்லாம இருந்திருக்கு. It has been there. There have been beautiful musicians, but they have not criticized those who are singing with bhakti. Beautiful. You do not have the right to criticize. அதே மாதிரி பக்தியோட பாடுறவர்கள், காட் ஹெட், ராமர் நினைச்சு கிருஷ்ணன் நினைச்சு உருகி பாடுறவர்கள், நாஸ்திகனை பார்த்து நீ வந்து பாழா பண்ணிட்டு சொல்லக்கூடாது. அந்த உரிமையும் நமக்கு கிடையாது. இட் இஸ் ஹிஸ் சாய்ஸ். அவன் ஸ்வர்க்கத்துக்கு போறோமா மோட்சத்துக்கு போறோமா, இட்ஸ் ஹிஸ் சாய்ஸ். Perfect. You don't have a right to comment about that. So bhaktiயை வந்து you can have it as very personal. It should not be made public. Wonderful. கூடமானது. Very true. நான் ஒரு 30 years முன்னாடி விஜய் சிவா வந்து he was conducting one of these, I think அந்த நீங்கள் ரசிகா சொன்னிட Build a ரசிகா. இன் சாஸ்திரி ஹால். நான் வாய் விட்டு மாட்டேன்டேன் அன்னைக்கு. நான் இப்போ மாட்டேன்ற மாதிரி. ஆடியன்ஸ்ட பார்த்து, பிகாஸ் பாடுற கிருத்திகள் பாதிக்கு 95% தெலுங்கு தான். ஓகே, நீங்கள் எவ்வளோ பேர் பக்தியோட சங்கீதத்தை கேட்குறேன்னு கேட்டேன் ஆடியன்ஸை பார்த்து. சண்டைக்கு வந்துட்டா. நான் அந்த ராமா, கிருஷ்ணா, சிவா, ஜானகி இந்த மாதிரி வார்த்தைகளில் தான் நம்மளுக்கு பக்தி வருது. அதுக்கப்புறம் நடுவில் என்ன வார்த்தைகள் இருக்கு நம்மளுக்கு யாருன்னு தெரியாது. கச்சேரி வாசிக்கிறதையோ பாடுறதையோ நம்மளுக்கு வந்து மைண்டில் வந்து எனக்கு பக்தி இருக்காது, எனக்கு என்ன பயம் இருக்கும், தப்பாக வாசிச்சிடப்படாதே. இந்த மாதிரி இந்த ஸ்பீடில் வாசிக்கிறோம், ஒவ்வொரு நோட்டும் கிளாரிட்டியோடு வரணும், க்ளீனாக வரணும், ஸ்ருதி போகப்படாது, கூட வாசிக்கிறவா கூட வாசிச்சுன்னு வரணும், அந்த இம்பேக்ட் போய் க்ரியேட் பண்ணணும், என்ன வாசிக்கணும் புரியுற வாளுக்கு புரியணும். இதெல்லாம் தான் மைண்டில் போயிட்டு இருக்கும். பிகாஸ் என் ப்ரொஃபஷன், என் ஒர்க், அது மை ஒர்க் கல்ச்சர். அங்கே நான் வந்து என்னோட பெஸ்ட்டை கொடுக்கணும். ஸோ நம்ம வேலை பண்ணும்போது வென் வி ஆர் டூயிங் அவர் பெஸ்ட், பக்தியாக இருக்க மாட்டோம், ஸ்ரத்தையாக இருப்போம். டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். எங்களுக்கு ஸ்ரத்தை ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும். இவர் பாடும்போது நான் ஸ்ருதியோடு சேர்ந்து பாடுறேன்னா, அந்த வார்த்தைகள்லாம் கரெக்டாக பாடின்னு இருக்கேன்னா, அந்த ராகபாவம் இருக்கா, அப்படி தான் மைண்டில் போயின்னு இருக்கும். அந்த வார்த்தைகளில் பக்தி வரலாம். அது ஐ எம் நாட் சிங்கர், ஐ டோன்ட் நோ. பட் எனக்கு வாசிக்கும்போது
அந்த சவுண்டில் தான் என்னுடைய சிந்தனைகள் இருக்கும். அதில் அது நான் என்ன சொல்கிறது, பட் அது ஆடியன்ஸுக்கு இது எப்படி பக்தி, அதுதான் குவாலிஃபை தட். இந்த வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ரொம்ப அழகாக சொன்னார். இது பக்தி பர்சனல் சாய்ஸ். பக்தி இல்லாமல் பாடலாம், அது ஆனந்தமாக இருக்கலாம், ஜாயாக இருக்கலாம். கர்நாடிக் மியூசிக் சங்கீதம் வந்து இட் இஸ் பியாண்ட் ஆல் திஸ் டிவிஷன்ஸ். நம்ம எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்க்கணும், அது பிரிக்கப்படாது. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பிரிச்சுட்டு இருக்கு எல்லாரும், இது பிரிக்கப்படாது, எல்லாரும் ஒன்று சேர்க்கணும். அது இட் இஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ மேக்னெட்டிவ். நம்ம எந்தக்கு ஒருத்தர் கச்சேரி கேட்க போகிறோம், பிகாஸ் அந்த ஆரா அவர் எனர்ஜி சுற்றி இருக்க எல்லாரும் ஈர்க்கிறது. அது எல்லாரும் இப்போ ஒரு ஆடியன்ஸ் நீ உட்காந்துருக்கேள், ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு டைமென்ஷன்லேருந்து வந்திருப்பேள், எல்லாரும் ஒரே இடத்துலேருந்து வர்றது கிடையாது. உங்களை ஏன் இருக்கிறதுனாக்கா இங்கே இருக்கிற எனர்ஜி, அந்த கலை, அந்த மியூசிக், அதுதான் உங்களுக்கு இருக்கிறது. ஸோ இட் இஸ் என் யூனிஃபையிங் ஃபேக்டர், நாட் எ டிவைசிவ் ஃபேக்டர். நம்ம அதை தான் பார்க்கணும். நான் இறைவன் எல்லாரும் ஒன்று தானே சேர்ப்பார், பிரிக்க மாட்டாரே, எல்லாரும் ஒன்று தான் அவருக்கு. ரொம்ப அழகாக சொன்னார் அண்ணாவும் ரொம்ப அழகாக சொன்னான். ஸோ அந்த நம்ம கச்சேரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை பார்க்கறச்ச அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் மியூசிக் தான் நம்ம கவனிக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். That is why நாதம் itself is called பிரம்மம் இல்லையா? நாதமே பிரம்மம், நாத பிரம்மம். ஃபைனல் வேர்ட் ஐ ரொம்ப எலாங்கேட் பண்ண போகிறதில்ல. இதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹியர். நாங்கள் பேசுறதுலாம் நினச்சிட்டு நீங்கள் நாஸ்திகம் போகலான்னு ஒரு எண்ணம் வர வேண்டாம் உங்களுக்கு. இப்படி இருக்குங்கிறதா நாங்கள் சொல்லணுமே தவிர த பெஸ்ட் சாய்ஸ் would be to sing with bhakti. That is the best choice. அதானே சார், சக்கனி ராஜா அதுல மார்க்கம் வந்து இருக்கும்போது அது உங்களுக்கு 2 பலன் இருக்கு. ஒன்று யுகத்திலேயே பலன் இருக்கு, நல்லது கிடைக்கும், பாப்பம் போகும். பரத்திலேயே பலன் இருக்கு, நல்ல மோட்சத்துக்கும் போகலாம். ஸோ அந்த சாய்ஸ் எடுத்துக்கிறது நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம். Wonderful. ஃபைனலி யோர்ஸ். அதுதான் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணிட்டேன் தெரியாதனமா. சக்கனி ராஜ மார்க்கமுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் சீயனு கங்கா ஸ்நானம். Anyways, that was a brilliant session by all the 4 people, legends of Carnatic music. Vijay Shiva sir, Kumaresh ji, Sandeep Narayanan and Palagat Ram Prasad. ஆத்மார்த்தமான ஒரு கான்வர்சேஷன். ஆத்மார்த்தம், totally extempo, totally from the heart, totally not for the sake of anything. இது வந்து just to put the blatant truth in front of the audience. Sangeeta Saujanya and Bedamilla Nadam, the book has been written for that purpose only. As Kumaresh ji very well put it, எல்லாரையும் சேர்க்கறது தான் பர்பஸே தவிர எந்த விதமான டிவிசிவ் எலிமெண்ட்ஸும் கர்நாடிக் மியூசிக்ல வரக்கூடாது, வர விட மாட்டோம், வரவே வராதுங்கிற இறைவனுடைய அனுகிரகத்தால. That is why we are all together. We are all together in Carnatic music, Bedamilla Nadam and Sangeeta Saujanya. That is why we had all the Nadaswaram artists, all the Oduvars, all the Tamil Isai Vidwans, all the Carnatic music Vidwans. And அந்த சௌஜன்யம் we could see the 2 days panel discussions-லயும் சரி, in all the other audience appreciation-லயும் சரி, our Sanatana Dharma is so beautiful that எல்லாரும் இந்த மியூசிக்கை அனுபவிச்சு ஆனந்தப்பட்டு, விஜய் சிவா சார் சொன்ன மாதிரி, குமரேஷ் ஜி சொன்ன மாதிரி, சந்தீப் நாராயணன், பாலகராட் ராம் பிரசாத் சொன்ன மாதிரி, அதை டிவினிட்டியை மேல மேல அந்த நாத பிரம்மத்தையே அனுபவிச்சு நாதோபாசனையா பண்ணி நாதயோகிகளா வந்து அந்த இறைவனையே அடைவோம் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டிவோட we conclude the panels of today. You audience questions? Yes, 2 audience questions. Yes, Bhuvan Sundar. Bhuvan. So now ஒரு மிருதங்கist, I am an upcoming, if I can say so, a budding artist in the Carnatic field. So as a percussionist, I would like to ask some questions. So I have written them down. So taking music full time, right? So of course உங்களுக்கு அந்த potential இருந்தா நீ அது பண்ணலாம். But as someone who is stepping into the field, it doesn't seem to be that compelling. Me personally, and after talking with many friends of my age and all that, so what would you say for that? So if I want to I really am extremely passionate about music, so I have other interests too. If I masters pannona, I'm planning on doing mass media and communication, but அந்த ஒரு இருட்டு ரூம்ல உட்காந்து கதவை சாத்திட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ற அந்த திருப்தி I don't get in anything else. So that's my way of practicing. That's how I like practicing. So that tripti I get only in music, but I want to do this full time, but I don't see that it's that compelling. So what do I do? How do you think we should be given more exposure and opportunities? Creating opportunities different, but at a young age when you don't have some sort of expertise, how do you give opportunities? Like what do you say for that? I just have one question for you, and I think even Ram Prasad has a question. You're saying
only when you play mridangam or you're involved in music, appadan tripti vardu, but it's not compelling. This is a little bit of a conflict itself. Can you- Compelling to take it full time. financially. Yeah. Adana financially. Yeah, financially main. சொல்லலாமே இது. Yeah, okay, yeah, sorry, I left that out. Financially main. ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான். வேற எந்த தொழில் கம்பெலிங்கா இருக்கு? True, but financially, that's what I'm ஃபினான்ஷியலி எந்த தொழில்ல காம்ப்ரமைசஸ் தேவையில்லை, அவமானங்கள் தேவையில்லை, ஹார்ட் ஒர்க் தேவையில்லை, ஒருத்தரை ஃபேஸ் பண்ணுறது நம்ம இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் அவமானப்பட்டு அசிங்கப்பட்டு என்ன ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் விழுந்து பிறண்டு இந்த சங்கதி வராதா, இவாளுக்கு ஒரு காந்தாரம் நிற்கிறதே அது மாதிரி நமக்கு வராதானா அழுது புரண்டு கஷ்டப்பட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் அடிப்பட்டு ஏதோ உங்க கொஸ்டினை கேட்குற அளவுக்கு தான் வந்திருக்கும். கண்டிப்பாண்ணா. சரி. ஆனா இப்போ நான் அம்மாட்ட போய் நான் இல்லம்மா படிப்பெல்லாம் விட போறேன், மிருதங்கம் தான் ஃபுல்லா பண்ணேன்னா பண்ணும்பா. ஏன்னா அம்மாக்கு அந்த ஷி ஃபைண்ட்ஸ் தட் ஹாப்பினஸ் பையன் அப்படி பண்றான்னு. அண்ணா சொல்லுவா, டேய் மாஸ்டர்ஸ் ஏதாவது பண்ணேன்டா. இங்கப்பா அதுதான்மா நம்ம எவ்வளோ தூரம் நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கோங்கிறத பொறுத்து இருக்கு. 24 மணி நேரத்தில் நான் 23 மணி நேரம் நான் சங்கீதத்துக்காக உழைக்கிறேன்னா அதுக்கு சுவாமி ஒரு பலன் கொடுப்பார். 22 மணி நேரம்னா அதுக்கு ஒரு பலன் இருக்கு. இது ஒரு சத்தியமான ஃபீல்டு. நம்ம எவ்வளோ கொடுக்குறோமோ அது சுவாமி நமக்கு திருப்பி கொடுப்பார். நம்ம நினைச்சா மாதிரி திரும்பி வருமாங்கிறது தெரியாது, அந்த ஃபார்மில் வருமான்னு தெரியாது. இது தர்ம தேவதையோட ஒரு 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 வித்தை இது. அதனால் நம்ம எவ்வளோ போடுறோமோ அவ்வளோதான். இன்புட் அவுட்புட். தேங்க்யூ சார். அண்ட் ஜஸ்ட் ஒன் லாஸ்ட் கொஸ்டின். கச்சேரி வாசிக்கணும்னு சங்கீதம் எடுத்துக்காத. ஓகே, yeah. கச்சேரி வாசிக்கணும் கண்டிப்பா. அந்த காரணத்தினால சங்கீதத்துல உள்ள போறேன்னா வராது, ஒர்க் அவுட் ஆகாது. Yeah. டசன்ட் ஒர்க் லைக் தட். ஓகே, தட் இஸ் த ஆன்சர். Thank you. Can I tell you? பிடிச்சிருக்குன்னு நீ உள்ள வந்தா தானே நீ பெரிய மிருதங்கஸ்ட் ஆயிடுவ. தட் இஸ் ஹிஸ் பாயிண்ட். Yeah. கச்சேரி வாசிக்கணும்னு உள்ள வந்தான்னா we will கண்டிப்பா. have Absolutely. expectations ஓட வராது. ரெண்டு சமாச்சாரம். ஒரு பாயிண்ட் நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டேன். யூ ஹேவ் அ பேஷன் சொல்லேன், பட் நீங்க வாசிக்கிறச்சே அப்ரிசியேஷன் வருதோ? Questionable. தட் இஸ் வாட் டிட்டர்மின்ஸ் யுவர் ப்ரொஃபஷன். பேஷன் அண்ட் அப்ரிசியேஷன். இப்போ நான் ரொம்ப பேஷனாக ஒரு காரியம் பண்றேன், யாருக்கும் பிடிக்கல, நான் ப்ரொஃபஷன் எடுத்துக்க முடியாது. எல்லாருக்கும் வெரி பிடிச்சிருக்கு, பிராக்டிகல், வெரி பிராக்டிகல். எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு, ஏன்னா பேஷனே எனக்கு இல்ல, அப்பவும் ப்ரொஃபஷனா எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ பேஷன் அண்ட் அப்ரிசியேஷன் இருந்தாக தாராளமா நீங்க ப்ரொஃபஷனா எடுக்கலாம். See, when I moved from America for this, people used to ask me, okay, but what is your job? What do you mean, what is my job? Okay, you're a singer, but what is your work? What do you do for work? This is the question I would get asked all the time. And then when I moved, I didn't have a idea that, oh, I'm going to be a concert singer, that's why I'm moving. I wanted to just be completely immersed in this environment, which I couldn't do in the US at that time. I didn't come because I had a goal of concert, like he says, you can't have that. And people then would finally say, oh, wow, you're so lucky. You get to do what you love to do as your profession. But why? Why are you all not doing what you love to do? பெரிய சிங்கர் ஆனப்புறம் Yeah, அது no, வரைக்கும் what is your profession? even as I was coming up, yeah, exactly. Finally, once they accepted that this is also my profession, oh, so lucky that your passion is your profession is your passion. But it's what you do. I didn't come here for that. I came here for music, fully. And then it grew around you. Then it, like he says, hard work. Then it grew. Then things were successful in that sense. And as you say, compelling financially, finally, okay. That's not the reason to do it. In fact, my father would say to me, he would say, how will you fulfill financial responsibilities? And I used to say to him, oh, so many musicians are there, how can they do it? And he would say, you're from America, you may have a different expectation for your standard of living, for your comfort and all that, than other people might have. Keep that in mind. I didn't care. For me, it didn't matter. They superseded everything else. I said, I'll adjust every other part of my life for Wonderful. this. So நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதோட திருப்தி தான் நம்மளோட it. financial Music நம்மளோட comes, that's திருப்தி it. பொறுத்து இருக்கு. Yeah, thank you, sir. Thank you. You have to be ready to lot of say that. questions to come. Yeah. Running short of time. Oh my god, we have a lot of audience questions. Yes, please, quick. குவிக்கா. ஸோ சம்பிரதாய சங்கீதங்கிற டாபிக் இருக்கிறதுனால ஸோ அரியக்குடி ராமானுஜ ஐயங்கார் இந்த ஃபார்மேட்டை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கார். கச்சேரி இப்போ கரண்டாக இருக்கிற ஃபார்மேட்டை, அந்த ஃபார்மேட் நம்மளுக்கு இப்போ கிடைக்கலனா அது எப்படி இருந்திருக்கும், அது நம்ம எப்படி அது உங்களோட அது இல்லைன்னா எப்படி இருந்திருக்கும், அந்த ஃபார்மேட்டை பற்றி நீங்கள் என்ன ஸ்பெசிஃபிக்லி விஜய் சிவா சார்? அந்த ஃபார்மேட் ஏற்கனவே நம்ம ரெக்கார்ட்ஸ்ல இருக்கு. பிஃபோர் அரியக்குடி ராமாஜியங்கர், கொனைராஜபுரம் வைத்தியநாதையர், மகாவைத்திய சிவன் பாடினது ரிவ்யூஸ்லாம் இருக்கு. அது மகாவைத்தியநாத சிவன் பாடின ரிவ்யூ வந்து சூலமங்கல வைத்தியநாத பாகவதர் எழுதியிருக்கார். 5-6 பாட்டு தான் எழுதியிருக்கார். திருவையா தில்லை ஸ்தானத்துல கச்சேரி பாடியிருக்கார், மைக்லஸ் பாடியிருக்கார், 20,000 பேர் கேட்டிருக்கா. இதோட சாங்லஸ் பக்கவாத்தியம் எல்லாமே இருந்திருக்கு. ஸோ வந்து
ராமாஜெயங்காரன் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலைன்னா மகாவதே சிவன் மாதிரி எப்படி பாடினா இப்படி பாடியிருப்போம். வேற யாராவது வந்து மாத்திருப்பா. இந்த ஃபார்மேட்டும் ரொம்ப நிரந்தரம் கிடையாது. இதுவும் மாறப்போறது. But this format thing is like it should naturally evolve. Just for the sake of starting a concert with Tillana and ending with Varnam to be different is not. நமஸ்காரம். இப்போ வந்து லட்சியம் லட்சணம் சௌக்கியம்னு சொல்கிறேன் மியூசிக் கிரிட்டிக்ஸ் எல்லாம். இப்போ நம்ம உங்களுடைய லட்சியம் வந்து ஒரு பாட்டு அலைப்பாயுதே நீங்கள் பாட போகிறேன்னா உங்களோட லட்சியம் வந்து நான் வந்து நீங்கள் நல்லா பாடுறேன்னு நினைக்கணுமா, இல்லை நீங்கள் அந்த ராகத்தை என்னோட கானடாவை ஏதோ சொல்கிறேன் எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது அது ரொம்ப நல்லா ஹேண்டில் பண்ணாருன்னு பேர் வாங்கணுமா, இல்லை அந்த சாகித்யம் இவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருக்காருன்னு பேர் வாங்கணுமா, இல்லை என் மனசில் பக்தியை நிலைநாட்டணுமா? உங்களோட லட்சியம் என்ன? எனக்கு அந்த கீர்த்தனை தெரியாது, அதனால நான் சந்தேகப்பட்டு எனக்கும் தெரியாது. அலைப்பாயுதே தெரியாத. Come on, you are all avoiding diplomatically. அலை பாயுதே வந்து ரொம்ப அழகான வார்த்தை. சங்கீதம் அலையாதானே வருது. அலை பாயுதே கண்ணா அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் என்ன கேட்குற அந்த பாட்டு வாசிக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோன்றுறது? ஆடியன்ஸ் அப்ரிசியேஷன் வேணுமா, இல்லை கானடா நல்லா வாசிக்கணுன்ற ஃபீலிங் வரணுமா, இல்லை பக்தி வரணுமா? டிவிஷனே கிடையாது, எல்லாமே வரணும். அந்த நாளும் வரணும். அந்த பாட்டை வாசிக்கும்போது நான் கானடா அப்படி அவ்வளோ சூப்பராக வாசிக்கணும், ஊத்துக்காடு அவர் எப்படி நினச்சிருப்பாரோ அதை நினச்சிட்டு நான் வாசிக்கணும். அந்த கானடா அப்படி 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 இருக்கணும், ஆடியன்ஸ் தலையாட்டணும், அழணும், கிளாப் தட்டணும், அதெல்லாம் வரணும். அதுதான் எங்களோட கோல். லாஸ்ட் கொஸ்டின். இப்போ செயின்ஸ் வந்து தியாகராஜா தீக்ஷதர்னா பார்த்தோன்னாக்கா அவளுக்கு இன்னொரு இதுவும் இருந்திருக்கு. என்னன்னா நாத உபாசனை பண்ணியிருக்கா. தீக்ஷதரா இருந்தாக்கா ஸ்ரீவித்யா உபாசனை பண்ணியிருக்கா. இவர் வந்து ராமநாமம் பண்ணிட்டு ராமநாமத்தோட எக்ஸ்பிரஷன் தான் வந்து பாட்டா வெளியே வந்திருக்குன்னு என்னோட தீர்மானம். ஏன்னா இது வந்து இன்னொரு தடவை வந்து மகாபெரிவா சொல்லியிருக்கா, எல்லாரும் சேர்ந்து பெரியவா கிட்ட போகணும், சங்கீதத்தோட கடைசி எய்ம் என்ன அப்படின்னு கேட்டு நாத உபாசனா எல்லாரும் சொல்கிறா அப்படின்னோடனே பெரியவா ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லியிருக்கான்னு ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்க ரெக்கார்டும் இருக்குது. சாந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறுத்திட்டா. அது வந்து முக்தின்னு எல்லாரும் நினச்சிருந்தா, ஆனால் அப்படி சொல்லலை. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அதோட எக்ஸ்பிரஷன் தான் வந்து மியூசிக்காக விட்டு. உங்களோட அபிப்பிராயம் எதை பற்றி? ஆன்சரே சொல்லிட்டேன் நீங்க. எதை பற்றி அபிப்பிராயம்? நான் வந்து இப்போ நாத உபாசனைன்னு இல்லை, இப்போ இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஐ வாண்டட் டு மேக் இட் கிளியர். ஓ, this is not a question, this is a statement. Statement. மகாபெரிவா சாந்தம் மகாபெரிவா அப்படின்னு சொன்ன சொல்லிட்டேன். அப்புறம் மகாபெரிவா சொன்ன அப்புறம் நம்ம பேச முடியுமா? இல்ல இப்போ வந்து ராமர் வந்து கோட்டி ராமநாமம் பண்ணிட்டு அதோட எக்ஸ்பிரஷன் வந்து இது பக்தினால தான். நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கலங்கிறது புரியுது, நீங்க சரியா சொல்லல. பட் எது நான் எதிர்பார்க்கறேன்னா இப்ப இருக்கிற மியூசிஷியன்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி நாதோபாசனம் இருக்கான்னு கேக்குறீங்களா? இல்ல அதையும் பரப்பணுங்கிறது. நிறைய பேருக்கு நிறைய ஒரு பக்தி மார்க்கங்கள் இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. பட் அதை பர்சனலா வச்சுட்டு இருப்பா, அவெல்லாம் வந்து வெளில சொல்ல மாட்டான். இப்போ நாதம்ன்றது இருக்கு இல்லையா, இப்போ மியூசிக்கோட சோர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா சைலன்ஸில் வருது, அது மௌனத்தில் தான் வருது. இப்போ நாத நாங்கள் வந்து எங்கள் மைண்டை சைலன்ஸாக வச்சுக்கலை அப்படின்னா சங்கீதம் வராது. சைலன்ஸில் தான் வருது. அது எங்களுக்கு அறிஞ்சோ அறியாமலோ, தெரிந்தோ தெரியாமலோ சைலன்ஸ் இருக்குது. இல்லைன்னா அந்த சவுண்ட் ஆஃப் மியூசிக் இங்கேருந்து வராது, சான்ஸே இல்லை. ஸோ சாந்தத்திலேருந்து உற்பத்தி, சாந்தத்திலேயே லயம். ஆமாம், அதான். Perfect. அதாவது வரும்போது ஹார்ட்வேரோட வரும், சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும். ஜெயந்தி ரொம்ப அழகாக சொல்லுவாத, ஹார்ட்வேரோட தான் வரும், அப்புறம் அப்டேட் நாங்கள் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அந்த ஹார்ட்வேர் அது தட் சைலன்ஸ் இஸ் ஆல்ரெடி வித் இன் அஸ். அதனால தான் எங்களுக்கு மியூசிக் கனெக்ட் பண்ண முடியறது. மற்றதெல்லாம் அப்டேட் பண்ணி. That was a wonderful panel discussion which will be, I think, இதுவே recorded history-ஆ. இது வந்து it's lot of takeaways. குழந்தை ஓ கண்டிப்பா. நீங்க 4 பேரை பார்த்தா அவங்க யாருமே விட மாட்டா. ஐ திங்க் we have to plan next time whole 8 o'clock to 12 o'clock. ஆமா. ராதேகிருஷ்ணா நமஸ்காரம். நீங்கள் சொல்லியிருந்தேன் பாடுறது பக்தியோட பாடுறது, பக்தி இல்லாமல் பாடுறது பர்சனல் சாய்ஸ்னு. என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, பக்தி இல்லாமல் பாடுறதுனால என்ன யூஸ் இருக்கு? Wow, that's a beautiful question. பக்தி இல்லாம பாடி என்ன யூஸ்?
நான் பக்தின்னு சொன்னது வந்து 2 விஷயம். ஒண்ணு பகவான்ட்ட இருக்கிற பக்தி, இன்னொன்னு நீ பாடுற சங்கீதத்துல இருக்கிற பக்தி. ஓகே. If I am going to enjoy Sahana without enjoying Rama, it's fine. I still enjoy Sahana. I still enjoy the Adithalam beat or the rhythm that goes along with it. ராமரை நினைச்சு நான் பாடுறேன்னா அதுலயும் ஒரு அது பக்தி டுவார்ட்ஸ் காட். திஸ் இஸ் பக்தி டுவார்ட்ஸ் மியூசிக். இது 2 கலந்து பண்ணாக்க ரொம்ப விசேஷம். திஸ் இஸ் வாட் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் ஃபார் எனி மியூசிக். ஃபைனலி கேன் வி கன்க்ளூட் சார்? இப்போ இந்த சௌக்கியமணினே அதுல தியாகராஜர் சொல்ற ஸ்வரராக சுதாவும் இருக்கட்டும், ராமநாமமும் இருக்கட்டும், சங்கீதமும் அமிர்த கடல், சாகித்யமும் அமிர்த கடல், 2 கடலையும் மிஷ்ரமும் சேர்த்து அனுபவிச்சா ராமநாம சக்கர கண்டே రామనామ చక్కెర పోటా అది ఆనందమా இருக்கும். ఆనందం ఇంత సౌఖ్యమని చెప్పచారు. ఎంతో ఏమో ఎవరికి ఇంత సండే இது பாட்டுக்கு ஸ்வரக்கடல், ராகக்கடல், அது சாகித்ய கடல், 2த்தையும் அனுபவிப்போமே. நமக்கு என்ன கரும்பு திங்க கூலியா? சேர்ந்து அனுபவிப்போம். அவர் சொன்னது தான், சங்கீதத்தில் உள்ள பக்திங்கிறது வந்து வார்த்தையை விட்டுடலாம், வெறும் ஸ்வரமா எடுத்துக்கலாம். பக்திங்கிறத பணிவு அப்படிங்கிற ஒரு டெஃபினேஷன்ல நம்ம பார்த்தோம்னா, ஒரு காந்தாரம் ரிஷபம் நமக்கு சேராதாங்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வரது பேர் பணிவு தான். அந்த பணிவு பக்தி இல்லையா? ஸோ நான் சுவாமியை மேலே பக்தி வச்சுட்டா என்ன, சங்கீதத்து மேலே பக்தி வச்சுட்டானா நமக்கு மேலே ஒன்று இருக்குது, அது நமக்கு வராதாங்கும் போது அது பக்தியோட டெஃபினேஷனில் தான் வரும். அது சங்கீத குழந்தைகள் கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ் எதனாலனா, நாதசுர வித்வான்களுக்கோ ஓதுவார்களுக்கோ அரையர்களுக்கோ இந்த கேள்வியே எழும்பல. இப்போ இருக்கிற அந்த ஸ்டேஜ் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிற மியூசிஷியன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த கேள்வி எழும்பதே தவிர, ஒரு அரையர்களுக்கோ ஓதுவார்களுக்கோ நாதஸ்வர வித்வான்களுக்கோ இந்த கொஸ்டினே எழும்பல. ஸோ அதனால இந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஸ்ட் ஸ்டேட் இருக்கும்போது, தட் இஸ் வை ஐம் காலிங் லெஜெண்ட்ஸ் லைக் யூ டு கிவ் தெம் கிளாரிட்டி டு த கன்ஃபியூஸ்ட் மைண்ட்ஸ். ஸோ நவ் ஆஸ் ஹீ செட், நீங்க வந்து குழப்பிக்க வேண்டாம். பெஸ்ட் சக்கனி ராஜ மார்க்கமூணு பக்தி மார்க்கம் இருக்கும்போது தியாகராஜர், புரந்தரதாசர், ஷியாமா சாஸ்திரி, தீக்ஷிதர் இவர்கள்லாம் சொல்லிட்டு போயாச்சு. லெட் அஸ் ஃபாலோ த பெஸ்ட் ராயல் ஹைவே பாத். எதுக்கு ஒன் வே பாத்ல போய் போலீஸ்காரன்ட்ட மாட்டிக்கணும்?